గోవిందా గోవిందా ఆపద మొక్కలవాడ అనాథరక్షక గోవిందా గోవిందా రేనమ్మ వడ్డీదాసులవాడ వెంకటరమణ గోవిందా గోవిందా దత్తాత్రేయ భగవాన్ కి దత్తాత్రేయ భగవాన్ కి దత్తాత్రేయ భగవాన్ కి సచ్చిదానంద సమర్థ ఆచరణ చేశారా गोविंदा नमः कृष्णे नमः सुमनाय नमः त्रिके प्रवाह नमः नमः श्रीधराय नमः उज्जवलाय नमः वेलवर्गे क्रमाय नमः दामनाय नमः श्रीधराय नमः उज्जवलाय नमः वसनाय नमः दामोदराय नमः निरसाय नमः वासुदेवाय नमः बुद्धनाय नमः बुद्धाय नमः बुद्धोत्तमाय नमः भोक्षराय नमः नारसिंहाय नमः चिराय नमः जनार्दनाय नमः हरये नमः श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः उत्तिष्ठन्तु भूतविशालाः एते भूमिभारकाः एते रामोरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम बलः ओम धर्मः ओम लक्षगणपते एवं भगवो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भोज्योतेन सोमं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो అందరూ ముగ్గు పెట్టుకోండి मम अनुकोटि मम उपात्ता समस्त लक्ष्य द्वारा परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभाभ्यां शुभे सौमद्रे मुहूर्ते महाविष्णोराज्ञया प्रोद्यमानस्य अद्य ब्रह्मणः गिरिवराधेश्वरवराहकृते वैवस्वतमन्त्रे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरो दक्षिणविभागे श्रीशैलस्य ईशान्यप्रदेशे कृष्णाकावेर्योर्मध्यप्रदेशे श्री साईनाथ देवता द्वारकामायी देवता सन्निधौ अग्निहोत्र देवता सन्निधौ सकल देवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक अमृतमायेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये स्वसृष्टि व्यावहारिक श्री क्रोधी नाम संवत्सरे दक्षिणाग्ने हेमन्तर्तौ मार्गक्रमादि शुक्लपक्षे चतुर्दश्योत्तरी पौर्णमास्यां वासरः वासरस्तु शुभवासरयुक्तायाम् मंदवासरयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरणे मनोभेदविद्यानामस्यां शुभजो वरणे स्वमधुस्या परमेश्वर प्रीत्यर्थं श्रीराम शिवरः కూర్చున్న వాళ్ళు గోత్రనామాలు చెప్పండి సందేపూడి గోత్రోద్భవస్య కృష్ణ సుమంత్ నామధేయస్య హిమజా నామధేయవత్యాః మాతరः కమలాదేవి నామధేయవత్యాः కుటుంబానాం ఆయుష్యాభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్యాభివృద్ధ్యర్థం विपर्लगोत्रोद्भवस्य वेंकटेश्वरराव नामधेयस्य पद्मा नामधेयवत्याः राजगोपाल नामधेयस्य श्रीलक्ष्मी नामधेयवत्याः श्रीलक्ष्मी नामधेयवत्याः श्रीदेवी नामधेयवत्याः सह कुटुम्बानां उल्लुप्लगोत्रोद्भवस्य चरणी नामधेयवत्याः शिवसाई ईश्वर साई नामधेयस्य प्रमोदिनी साई नामधेयस्य स्वाति नक्षत्र तुला रासौ जातस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं दोषबालगोत्रोद्भवस्य सुदर्शन नामधेयस्य राधिका नामधेयवत्याः शिवप्रसाद नामधेयस्य कात्यायनी नामधेयवत्याः सह कुटुम्बानां मारुतगोत्रोद्भवस्य तिरुपतिराव नामधेयस्य శాంతకుమారి నామధేయ గోత్రము మీ కుటుంబంలో పెద్దవాళ్ళ నుండి చిన్నవాళ్ళ దాకా అందరి పేర్లు చెప్పుకోవడం కూర్చున్న వాళ్ళందరూ చక్కగా అగ్నిని చూసి చెప్పుకోండి అగ్ని మంటను చూసి అట్లా అందరూ మీ గోత్రము మీ పేర్లు చెప్పుకోండి అస్య సహ కుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయాభయ ఆయురారోగ్య ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणां अत्यंत अतिशय आनुकूल्यता फल सिद्ध्यर्थं चिन्तित मनोरथ फल सिद्ध्यर्थं मम कुटुम्बानां ग्रहदोष निवारणार्थं ऋणदोष निवारणार्थं मम ग्रह शुभ एकादश स्थान फल अवाप्त्यर्थं मम पूर्वजन्मनि ज्ञान अज्ञानकृत इह जन्मनि ज्ञान अज्ञानकृत ब्रह्महत्या स्वर्णहरण सुरापान गुरुतूप गमन गुरुनिंद गुरुद्रोह भ्रूणहत्या मम
క్షేత్రాపహరణ, మౌక్తికహరణ, నవరత్నహరణ, అపాత్రదాన స్వీకరణ మమ గృహే సంభవిత సమస్త శైవ నింద వైష్ణవ నింద నానా దోష స్త్రీ సంగమత్వేన తత్పుత్రోః ధ్రువత్వేన మహాపాతక నివారణార్థం అబ్రాహ్మణ ఉచ్ఛిష్ట సంసృష్టాదీనాం ఏతేషాం మహాపాపానాం నివృత్త్యర్థం ఇహ జన్మని అస్మిన్ శరీరే భూత భవిష్యత్ వర్తమాన వర్తిష్యమాన దేహస్థిత బాధిత ఏకాధిక ద్వ్యార్ధిక త్యార్ధిక చాతుర్ధిక పాంచరాత్రిక విషయగుణాది సకరోగానాం మమ శరీరే వర్తమాన వర్తిష్యమాన వాత పిత్త కఫోద్భవ ప్రభృతి నానా హేతుర్భూత నిదాన జ్వర పాండు కుష్టాతిసార ధాతుక్షయ గుల్మమేహ వ్రణ భగంధరాది నానావ్రణామ అక్షిశూల కుక్షిశూల కటిశూల గుల్మశూల పార్శ్వశూల కర్ణశూల శిరశూల యోనిశూల అంగశూల పాదశూల ఊరుశూల హృదిశూల కంఠశూల మహాశూల చతుర్వింశతి వ్యాధీనాం శాంత్యర్థం శత్రు కృత్రిమ సంభవ ధాతుతంత్ర క్రియాతంత్ర శల్యతంత్ర సాంబరతంత్ర సకల తంత్ర ప్రయోగాది అనేక సంకుల రోగ నివారణార్థం మమ శరీరే గర్భగత నాభిగత కంఠగత ఊరుగత జంఘగత పాదగత హృదిగత మమ శరీరే పాదాది నఖశిఖా పర్యంతం ఆవాహిత దుష్టగ్రహ దోష నివారణార్థం మమ బ్రహ్మ బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర నానా గ్రహ కామిని మోహిని శాకిని భాకిని హాకిని కాకిని యాకిని భూత ప్రేత పిశాచ మాహేశ్వర భేతాళ బ్రహ్మ రాక్షస రక్తకాభేరి కూష్మాండ కుక్కుట భల్లూక మూషిక మార్జాల యక్ష రాక్షస కిన్నర కింపురుష బంధు ఆత్మ చోర దూర సర్వగ్రహ బాధ నివృత్త్యర్థం వాపీకూప తటాక అగ్నిశస్త్ర అనల దావానల నదీజల మారణ పిశాచ బాధ నివృత్త్యర్థం మమ సర్వరోగ సర్వగ్రహ సర్వప్రయోగ బాధ నివృత్త్యర్థం సర్వతంత్ర ఉచ్చాటనార్థం పరకృత దుష్టప్రయోగ సకల క్షుద్రప్రయోగ శల్యతంత్రాది ప్రయోగ భగలా ప్రయోగ వీరభద్ర ప్రయోగ అసుర ప్రయోగ శూలిని ప్రయోగ వార్తాళీ ప్రయోగ మహామారీ ప్రయోగ రేణుకా ప్రయోగ కక్షపుట ప్రయోగ పక్షవాత ప్రయోగ సంభవిత మమ నానావిధ అన్నపాన భోజన మిశ్రిత విషాది ప్రయోగ పరిహారార్థం జలచర భూచర ఖేచర గ్రహాది సర్వగ్రహ బాధ నివృత్త్యర్థం శృంఖలామోచన కారాగృహ బంధన రాజదండన
నివృత్త్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వదా దిగ్విజయార్థం అగ్నిస్తంభన జలస్తంభన వాక్స్తంభన వాయుస్తంభన నానావిధ బాధ నివృత్త్యర్థం పుత్రపుత్రిక సంబంధ దోష వశాత్ మమ పితామహి పితామహ మాతామహి మాతామహ సంబంధ దోషవశాత్ మాతుల జాయా సంబంధ దోషవశాత్ స్వసుర సంబంధ దోషవశాత్ మోహన స్తంభన విద్వేషణ ఉచ్ఛాటన మమ మారణ కార్య వశాత్ సంఘభోజన అధర్మశాల అన్నభోజన కూట భోజన మఠాన్న భోజన పాపవశాత్ విక్రయాన్నపాన షణ్ణవతి పితృక్రియ త్యాగవశాత్ కులదేవతాపరాధ వశాత్ మమ క్రిమికీటక మార్జాల కుక్కుట భైరవాది జంతుతాడనవశాత్ సంభూత దోష నివృత్త్యర్థం మమ ఇహ జన్మని జన్మాంతరేషు బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకేషు జాగ్రత్ స్వప్న సుషుప్తి అవస్థాసు మనోవాక్కాయ కర్మేంద్రియ వ్యాపారైః ప్రహసి ప్రకాశకృత జ్ఞానతో అజ్ఞానతశ్చ మయా కృత పాప క్షయార్థం మమ దేహగత అస్థిగత చర్మగత ఊరుగత మాంసగత రోమగత సమస్త నాడీగత సమస్త ఆమయ నిదాన హేతుర్భూత బ్రహ్మక్షత్రియ వైశ్యశూద్ర నానాజాతి స్త్రీ పుం నపుంసక పిశాచ బాధ నివృత్త్యర్థం మమ గృహేషు జన్మ జన్మాంతరేషు శ్రీ దత్తాత్రేయ దేవతా దివ్య చరణాంబుజే అచంచల భక్తి స్థిరత్వ సిద్ధ్యర్థం సర్వాభీష్ట సిద్ధ్యర్థం దీర్ఘ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య యోగ్యత ఫల సిద్ధ్యర్థం సకల కార్య జయార్థం సంతాన సౌభాగ్య ఉద్యోగ విద్య వివాహ ఆరోగ్య ఆయుష్య ఆనందకర జీవన ప్రాప్తిగర్థం అష్టలక్ష్మి వైభవ ప్రాప్తిగర్థం అన్యోన్య బ్రాహ్మణ ముఖేన బ్రాహ్మణ సహాయేన వేద మంత్ర విధానేన యథాశక్తి శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి హోమం నవగ్రహ హోమం దత్తాత్రేయ మాలామంత్ర హోమం దత్తాత్రేయ మూలమంత్ర బీజాక్షర హోమం కర్మ కరిష్యమానః పరాడౌ మహాపూర్ణాహుతి హోమం తదంగ మార్జన ఆశీర్వచనాఖ్యం కర్మ కరిష్యమానః పరాడౌ అగ్నిస్థాపన పూర్వక చతుష్పాత్ర యథాశక్తి పారాయణ విధాన పూర్వక హోమాఖ్యం అహం బ్రాహ్మణ ముఖేన సమంత్రక విధానేన సంభవద్భిః ద్రవ్యైః పదార్థైః సమిధ ఆజ్య చురు వ్రీహీభిః చతుర్విధ హోమం కరిష్యే. ఆ రాయిని దాకా నా ముందు ఆవు పేడ రాసిన రాయిని దాకా అక్కడ పెట్టేసి చేతిలో 2 అక్షతలు వేసుకొని ఇంతవరకు చెప్పిందంతా శాంతి సంకల్పం. మనకి ఏవైనా దోషములు ఇహజన్మ దోషములు ఉన్నా, పూర్వజన్మ దోషములు ఉన్నా, బాల్యంలో చేసిన దోషములు, యవ్వనంలో చేసిన దోషములు, కౌమారంలో చేసిన దోషములు, వార్ధక్యం వృద్ధాప్యంలో చేసిన దోషములు, తండ్రి చేసిన దోషములు, పిల్లలు చేసిన దోషములు, అట్లానే పిల్లనిచ్చిన మామ అత్తలు చేసిన దోషములు, అట్లానే మేనమామ చేసిన దోషములు, తల్లి పుట్టింటి వారి దోషములు, తండ్రి పుట్టింటి వారి దోషములు, అట్లానే శారీరక దోషములు, ప్రాకృత కర్మలు, అలానే జీవహింస,
ఒక జీవుల్ని సంహరించడం, జంతువుల్ని, కుక్కల్ని, పందులని మనం తాడను కొట్టడం, పిల్లుల్ని వాటిని కొట్టడం, ఇవన్నీ కూడా దోషములుగా వస్తాయి అన్నమాట. అట్లానే ఈ దోషములన్నిటికీ సంబంధించినటువంటి పరిహారంగా ఈరోజు సృష్టి స్థితి లయకాలములైనటువంటి ఆ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు ఏకస్వరూపంతో ఉన్నటువంటి ఏకస్వరూపంతో ఆవిష్కృతమైనటువంటి రోజు కాబట్టి వారి ముగ్గురికి చేయదగినటువంటి ఏకైక హోమం ఈ రోజు చేసేది. విడిగా విష్ణుమూర్తికి హోమాలు చేస్తుంటాం, శివుడికి హోమాలు చేస్తుంటాం, అట్లానే వేదంతో రకరకాల హోమాలు చేస్తుంటాం. ముగ్గురు కలిపి చేయదగిన హోమం ఏమైనా ఉందా ప్రపంచంలో? ఏమీ లేదు. ముగ్గురు కలిపి చేయదగినటువంటి హోమం ఏమైనా ఉంది అంటే అది ఈ దత్తాత్రేయ స్వామి హోమమే అన్నమాట. కాబట్టి ఇది చేయడం వల్ల బ్రహ్మదేవుడు మన రాతని మార్చేస్తాడు, విష్ణుమూర్తి మన స్థితిగతుల్ని మార్చేస్తాడు, పరమేశ్వరుడు మనలో ఉన్న అజ్ఞానాన్ని తీసి జ్ఞానంతో మోక్షం ద్వారా ఆయనలో లయం చేసేసుకుంటాడు. ఇవన్నీ కూడా ఇదొక్క హోమంలో జరుగుతుంది. అట్లానే ఆ మధ్యలో ఉన్న ఆ పలకలాగా ఉన్న రంధ్రం అంతా అగ్ని ముఖం అంటారు. మనం ఇట్లా పైకి చూస్తే మనం ఒకే ఎంతవరకు ఉంటుందో అట్లానే అగ్నిదేవుడు ముఖం ఉంటుంది అక్కడ. ఆవు పేడతో చక్కగా శుద్ధి చేస్తాం. తర్వాత మంత్రంతో మన ఇంట్లో అన్నం వండుకున్న మంటకి, భోగి రోజు మంటకి దీనికి తేడా ఏంటంటే దీన్ని దైవిక అగ్నిహోత్రం అంటారు, దేవతలకు చేసేది. సమంత్రకంగా అన్ని జరుగుతాయి. మంత్రంతో అగ్నిని వెలిగిస్తాం, మంత్రంతో నెయ్యి వేస్తాం, మంత్రంతో అన్నం వేస్తాం, అన్నిటి మీద నెయ్యి వేస్తాం. దేవానా ఆజ్యం ఆహారం, దేవతలకి నెయ్యి ఆహారం, అందుకని మంచి నెయ్యి వేయాలి. అలానే మంచి సమిధ, నారు పొలలో, మేడి పొలలో, జమ్మి పొలలో, చంద్ర పొలలో, ఇట్లాంటి 9 నవగ్రహాలకు సంబంధించిన ఏ పొలలైనా మన హోమంలో వేయచ్చు. అలానే సమిధ మంచిది వేయాలి. తర్వాత చెరువు అంటే అన్నము అని, అన్న పదార్థం, అన్నం పొంగలి ఏదైనా సరే అన్న పదార్థం అనేది ఒకటి వేయాలి. వ్రీహి అంటే ధాన్యం, అటుకులైనా, నవధాన్యాలైనా, గుడ్లైనా ఏవైనా ఈ 4 కలిపి ఒక మంత్రానికి ఎప్పుడైతే హోమంలో పడుతుందో అప్పుడు ఆ మంత్రం సంపూర్ణత్వం అనేది పొందుతుంది. తద్వారా ఫలితం తొందరగా వస్తుంది అన్నమాట. కాబట్టి ఈ అగ్నిముఖం, అగ్నిహోత్రుడు మన మధ్యలో ఉండి అట్లా చూస్తూ ఉంటాడు. మంత్రం చెప్పేటప్పుడు ఆయన వింటూ ఉంటాడు. మంత్రం అయిన తర్వాత స్వాహ అని వస్తుంది. స్వాహ అంటే అగ్నిహోత్రుడి భార్య పేరు స్వాహాదేవి అన్నమాట. ఆయనకి సప్త జిహ్వాహ అని పేరు. అంటే 7 నాలికలు కలిగిన వాడు అగ్నిహోత్రుడు. 7 దంపతులు అంటే 14 మంది కూర్చొని ఒకేసారి వేసిన 7 నాలికలతో ఒక్కసారి అట్లా మింగగలిగినటువంటి సమర్థుడు. త్రిపాత్ ప్రసన్న వదన, 3 పాదాల మీద 7 నాలికలతో ఉండేటటువంటి శ్రౌతి. ఆయన కూడా బ్రాహ్మణుడు అన్నమాట. శ్రౌతి ఆయన దగ్గర పరాచకాలు పనికిలో, అగ్ని కాలు తగిలినా, అగ్నిలో ఇసిరేసిన, అగ్నిలో కవర్లు వేసిన ఆయన అనుగ్రహించకపోగా తిరిగి శపిస్తాడన్నమాట. అంత ఆవేశం కలిగినటువంటి వాడు. వాయువు కన్నా వేగంగా ప్రయాణించగలిగినటువంటి వాడు. గాలి కన్నా స్పీడ్గా వ్యాపిస్తుంది అగ్ని అనేది. మనం వేసిన ద్రవ్యం ఎప్పుడైతే బూడిదగా మారుతుందో ఆ క్షణమే అగ్నిహోత్రుడు అన్ని లోకాలు దాటి ఆ దేవత దగ్గరికి వెళ్ళి పలానా గోత్రం పేరు కలిగిన వారు ఇంత శ్రద్ధగా మీకు ఈ ద్రవ్యాలతో హోమాలు చేశారయ్యా అని ఆ ఫలితం ఇస్తే అప్పుడు ఆ దేవత వారికి ప్రాకృత కర్మ చేత ఈ దోషాలు ఉన్నాయి, వాటిని నేను తొలగిస్తున్నాను, ఈ ప్రతిఫలాన్ని వారికి చేర్చమని మళ్ళీ అగ్నిహోత్రుడికి ఇచ్చి పంపిస్తాడు. మళ్ళీ ఆయన వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుంటాడు. ఇదంతా మనం వేసిన ద్రవ్యం బూడిదగా మారేలోపు ఈయన తీసుకొని వెళ్ళటం, ఆయన దగ్గర తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ కూర్చోవడం అంతా జరిగిపోతుంది అన్నమాట. కలియుగంలో ధర్మం అనేది ఒక ప్రమాదం మీద కూడా లేదు కాబట్టి అగ్నిహోత్రుడు మనకు కనిపించడు. త్రేతాయుగం, ద్వాపర యుగాల్లో హోమం అయిన తర్వాత అగ్నిహోత్రుడు మనిషిగా బయటకు వచ్చి ఒక పాయసం ఉండే గిన్నెని ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయేవాడంట. కలియుగంలో ధర్మం అనేది లేదు కాబట్టి హోమం అయిన తర్వాత నలుపు, పసుపు, తెలుపుతో కూడినటువంటి ఆ యాగ భస్మాన్ని ఎవరైతే ధరిస్తారో త్రినేత్రం అంటారు. అంటే శివుడు 3వ కన్ను ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ పెట్టుకోవాలి. కనుబొమ్మల మధ్యలోనో నెత్తి మీద అట్లా పెట్టుకోకూడదు, అట్లా పెడతట. త్రినేత్రం ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ పెట్టుకోవాలి. మనకి నీ నుదుటి రాత్రులు ఎక్కడ ఉన్నాయి చూసుకోరా అనేవారు పూర్వం. ఇప్పుడు పోయినాయి కానీ ఇప్పుడన్నీ చేతి రాత్రులు, కాళ్ళు రాత్రులు, బొట్టనేళ్ళు వచ్చినాయి. ఇప్పుడన్నీ బొట్టనేళ్ళు వేలు వేలేస్తే జాతకం చెప్తున్నారు, చేతులు చూసి జాతకాలు చెప్తున్నారు. ఒకప్పుడు నుదురు చూసి ఎప్పుడు పోయేవాడు, ఎట్లా ఉండేవాడు చెప్పేసేవాడు. అంటే మన నుదుటి మీద రాతలు అనేవి ఇంద్రుడి దగ్గర ఉన్న వజ్రాయుధం ఎన్ని మెలుకలు తిరిగి ఉంటుందో మన నుదుటిని రాతలు అట్లా తిరిగి ఉంటాయి. దాని మీద మనం ఎప్పుడైతే యాగ భస్మం మనం పెడతామో
ఆ నుదుటి మీద ఉన్న ప్రమాద గండాలన్నీ యాగ భస్మం వల్ల తొలగిపోతాయి. అందుకని త్రినేత్ర దగ్గర ఆ భస్మం అనేది ఎవరైతే పెడతారో వారికి సంపూర్ణ యాగ ఫలితం దక్కుతుంది అని ఆ అగ్నిహోత్రుడు వరాన్ని ఇస్తాడన్నమాట. కాబట్టి స్వాహ అన్నపట్ట నోరు తెరిచి స్వాహ అని అయిపోయేలోపు మళ్ళీ నోరు మూసేస్తాడు. కాబట్టి స్వాహ అన్నప్పుడు మాత్రమే మనం వెయ్యాలి ద్రవ్యం. ఇటువంటి 3 వేలతో దీన్ని గోముద్ర అంటారు. 2 వేలే పూజకు పనికిరావు. ఈ 3 వేలతో అన్నం కానీ ధాన్యం కానీ తీసుకొని లోపలేస్తునండి. మీరు మగవాళ్ళు నెయ్యి ఆ చిన్న కర్ర ఉంది కదా, దాంట్లో స్వాహ అని చెప్పినప్పుడల్లా రంధ్రం ఉంటుంది, దాని చివరిలో నెయ్యి ముంచి రంధ్రం ఉంటుంది, దాంట్లో నెయ్యి ముంచి స్వాహ అన్నప్పుడల్లా లోపలేస్తుంటాడు. సరేనా? దీనికి 4 దిక్కులా ఉన్నటువంటి అన్నము ధాన్యం ఏవేవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిలో నెయ్యి వడ్డించండి. కొంచెం కొంచెం అందరికి కొంచెం కొంచెం నెయ్యి వేయండి. అన్నిట్లో నెయ్యి వేయించుకోండి అమ్మ. అన్నంలో ధాన్యంలో అన్నిట్లో నెయ్యి వేయించుకోండి అమ్మ. అందరూ కూడా హోమం అయ్యేంత వరకు ఓం శ్రీమద్ దత్తాత్రేయాయ ఇదం నమః అని అనుకుంటుండాలి. ఓం శ్రీ దత్తాత్రేయాయ ఇదం నమః అని అనుకుంటే ఆ దత్తాత్రేయ స్వరూపుడికి త్రిమూర్తులకి మనం ఇచ్చామంటే గణపతికి, లక్ష్మీ గణపతికి, పంచభూతాలకి, నవగ్రహాలకి, అష్టదిక్పాలకులకి, వీటన్నిటికి అధిపతులు ఎవరు? వీటన్నిటిని నడిపిస్తున్న వాళ్ళు ఎవరు? వాళ్ళే. కాబట్టి ఆయన నామస్మరణ చేస్తే వీళ్ళందరికీ మనం చేసినట్టే లెక్క. ఆ ఒక్క నామాన్ని మీరు చివరిదాకా అందరూ అనుకుంటుంటే వారు చేసిన ప్రతి హోమము మీరు కూడా చేసిన ఫలితం వస్తుంది. ఓం అందరు అట్లా చేతులు చెప్పండి. ఓం చత్వారశంగా రత్వారశంగాత్రికోస్య రాత్రి శీర్షదత్తహస్తాహోస్య ప్రధాన దోషవరోర్గిణ హోదేవో జ్ఞానమార్గేషా యజ్ఞేశ్వరం ధాగాని సప్తహస్తచతుర్శృంగ సప్తలికోర్గి శీర్షగా నమస్సుఖాజేన శ్రీ సుభః లక్ష్మీవాన్ స్వే దేవీ మామే స్వధాంతర దక్షిణహస్తే చేతి మన్నం సుగం సుభం మన్మేనాని ఘనవా ప్రంతభారగన్నయా దానపుందో నమః సమం యోగిరాక్షణత్తాన్ సర్వగామరం ఆత్మా భూకుమాసేన మేధ్యాయో విదాశనం దేవ పరిభవన పూర్వో విదావత్సర్వే जायमानस्य निष्कमानप्रतिमुखास्तिष्ठति विश्वदमुखाः हे प्राङ्गाग्ने साक्षिदावनं చుట్టూరా తపలతో నీళ్లు జరండి మగవాళ్ళు. ఓం భూస్వహ అక్షరద్రవరే భగవదేవస్కరే నీళ్లు జరండి. అక్షంతలు తీసుకొని హోమం చుట్టూరా 4 మూలల్లో 4 మధ్యలో అక్షతలేండి అందరూ. అగ్నగే నమః, పురవహాయ నమః, పురవహనే నమః, చోదనే నమః, దేవాయ నమః, దేవాయ నమః, ఇస్మారాయ నమః, వేదసే నమో నమః. భైరకం వరిస్తున్నది. మీ ముందు దర్భ, అల్లిన దర్భ ఉంటుంది, దాన్ని తాకండి. మీ ముందు అల్లిన దర్భ ఉంటుంది చూడండి. పురస్కార దక్షిణతః పశ్చాత్ ఉత్తరతః దాన్ని తాకండి. దర్భాన్ సగుస్తీర్య ద్వంద్వన్యని పాపదానం ప్రయత్తి దేవాసం జవితాని సవ్యాజ్యస్థాయో ప్రోక్షణశ్వాది సమౌసాద్రోద్వదర్భౌప్రాదేశమాత్రో పవిత్రే పురజేరులింగాష్టమాత్రతాయాచ్చనంతి నానాఖేనామోదృశ్య మూలాధార వ్యాఘ్రాజద్భిరగభృజ్యా ప్రోక్షణ్యామవరాయ ప్రోక్ష్యాక్షరైः సామానీయ ఉత్తానహస్తయోష్టోపనిష్ఠిగా జామృజగ్రే గృహీత్వా ప్రాణీ శ్రోత్మయాస పవిత్రేణవానావాత్రాహం విశ్వదత్ప్రణవాత్రాయుక్త త్రిప్రోక్ష్యాక్షణజోధాయాదత్రవిక్రమ ఆజ్యవాత్రేణా యాజ్యస్థానిమాదాయ ఆజ్యం నిరూప్య. ఇదంతా తీసుకొని నెయ్యిలో చిరకాలి, మధ్యకి చిరికినట్టుగా చిరకాలి. దర్భ చిలకండి అట్లా. మంటలో వెలిగించి ఆ వెలుగుతున్న నీడ నీళ్ళు చూడాలి. జ్వలతాంగనేనాభోగామిన్యాదీత్య ఆజ్ఞే ప్రతిఫలీత్య. కారంగా అట్లా నెయ్యి పైన పెట్టండి. మంట వెలుగుతున్న నీడ కనిపిస్తుంది చూడండి నెయ్యిలో. జ్వలతాంగనేనాభోగామిన్యాదీత్య అనిపించిందే. ఆ లోపల వేసి ఆజ్ఞే ప్రతిఫలీత్య వేదర్భాగ్రే ప్రత్యజ్య ప్రక్షాళ్య ప్రత్యస్య ఆజ్ఞే ప్రాస్యాన్ విశ్వాస్యాన్ మృత్యుజా పవిత్ర గ్రంథం విద్య ఔపస్పృశ్య ప్రక్షాళ్య అగ్నో ప్రహరతి. కమలపాలతో నీళ్ళు ఇటు బాగుంటారండి. గిరిజలు సిటీ అది దేవమన్యస్వ. తర్వాత నీకు అటు జలండి. అనుమతేన మన్యస్వ అటు జలండి. సరస్వరేణ మన్యస్వ దూర చెప్పండి. దేవసవిధ ప్రసవేతి సమంతం. ఆ 2 కర్రలు తీసుకోండి. కోమం కర్రలు. కథ కర్రలోకి 4 సార్లు నెయ్యి వేసుకోండి.
కథకరంలోకి 4 సార్లు వేసుకోండి. మీరు కూడా ఆయనలాగా చేయండి సార్. ఏకం వే త్రీణి చత్వారి చిలకరతో కూడా ఒకసారి తీసుకోండి, చిలకంతో కూడా ఒకసారి తీసుకోండి. ఇదిగోండి ఆ మూల కర్రలు ఉంది కదా పైన, దాని మీద పెట్టిన కర్రలు ఉంది కదా, ఆ కర్ర ఇట్లా సమానంగా ఇట్లా అట్లా పోసుకుంటూ రాయండి కుడి చేతితో. వాయువ్యాంతం స్వాహ చివరిదాకా అది చేతిలో మార్చుకోండి. ఇప్పుడు శ్రేణాజ్యం గృహీత్వా బలకుండా ఆక్రాసి నైరుత్యా ఈశానాంతం స్వాహ అంతే అంతే చివరిదాకా పోయింది. నైరుత్యా ఈశానాంతం స్వాహ మళ్ళీ 4 సార్లు. ఏకం వే త్రీణి చత్వారి సోమాయ స్వాహ దక్షిణార్థపూర్వార్థే జుహోతి సోమాగీతం. అదొకటి. ఆ దక్షిణానికి ఆ ముక్కుడు దగ్గర నుండి మధ్యలో పోయాడు, ఇటు ఇటు ఈ ముక్కుడు దగ్గర నుండి మధ్యలో పోయాడు, ఈ ముక్కుడు దగ్గర నుండి మధ్యలో పోసేసేయాడు. అన్నము ధాన్యం అన్ని పెట్టండి. పెద్ద కర్రలు ఈయన కూడా ఈయన దాంట్లో పడి అందరూ పెట్టండి. ఈయన కొంతమంది, ఆయన కొంతమంది, కొంచెం కొంచెం పెట్టండి. కుర్చీలు మార్చుకోండి సార్. అన్ని పెట్టారా? కుర్చీలు మార్చుకోండి దాన్ని. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం లోకే గణపతయే వరవరమే నమః స్వాహ. ఓం వేడి లక్ష్మీ గణపతయే నమః. మళ్ళీ పెట్టండి అమ్మా. అది కూర్చో, ఇక్కడ కూర్చో, పక్కన కూర్చో, దగ్గర పెట్టుకొని మహే అత్రవత్రాకరేమిరన్నో దత్త ప్రచోదయాత్ స్వాహ. వేయండి. తాత్రేయాగేదన్నమా. మళ్ళీ తీసుకోండి, మళ్ళీ పెట్టండమ్మా. అవి ప్రత్యభిగారగతి ఆదిత్యాగర సోమాయ మంగళాగృధాగర నవగ్రహ దేవతాయ ఇదం నమః. మళ్ళీ పెట్టండి. శృతి వస్తీర్యాభిగార్య నాహవి ప్రత్యభిగారగతి అహవి ప్రత్యభిగారగతి గోపదేహం ప్రధానాభుదీర్భూత్వ. లక్ష్మీ గణపతి హోమం జరుగుతుంది. అటుకులు అందరికి ఇచ్చారా? అటుకులు ప్రసాదమైన ఫస్ట్ లక్ష్మీ గణపతి, తర్వాత అన్నం వేయండి. అది అయిపోయిన తర్వాత ఈ 3 నెలతో వేస్తుందండి. ఇట్లా ఇసిరే ఇవ్వడు, ఎట్లా తీసుకొని ఎట్లా వేయాలి, సరేనా? ఇట్లా వేయాలి. ఇట్లా తీసుకొని మనస్ఫూర్తిగా నేను అర్థిస్తున్నానయ్యా అని ఇట్లా వేస్తున్నాడు. ఇట్లా చేస్తే అది ఆశీర్వచన, బ్రాహ్మణులు చేసేది. మనం భగవంతుడిని దోషం పోవడానికి అర్థిస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్లా తీసుకొని మనస్ఫూర్తిగా నీకు ఇట్లా సమర్పిస్తున్నాను వేస్తుంటారు. వేసిన తర్వాత వీరందరూ లక్ష్మీ గణపతయ ఇదం నమః అనుకుంటున్నాడు. లక్ష్మీ గణపతయ ఇదం నమః, సరేనా? ఓం గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమ్. ప్రణో దేవీ సరస్వతి వారేభిర్వాదనేవతి నామ విత్రైవతి స్వాహ. సరస్వత్యాయ నమః. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం లోకే గణపతయే వరవరసర్వజనమే నమః స్వాహ స్వాహ. శ్రీం హ్రీం క్లీం గణపతయే వరవరసర్వజనమే నమః స్వాహ స్వాహ. ఓం హ్రీం క్లీం లోకే గణపతయే వరవరసర్వజనమే నమః స్వాహ స్వాహ. శ్రీం క్లీం గణపతయే వరవరసర్వజనమే నమః స్వాహ స్వాహ. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం లోకే గణపతయే వరవరసర్వజనమే నమః స్వాహ స్వాహ. శ్రీం క్లీం గణపతయే వరవరసర్వజనమే నమః స్వాహ స్వాహ. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం లోకే గణపతయే వరవరసర్వజనమే నమః స్వాహ స్వాహ. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం లోకే గణపతయే వరవరసర్వజనమే. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం లోకే గణపతయే వరవరసర్వజనమే నమః స్వాహ స్వాహ. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం లోకే గణపతయే వరవరసర్వజనమే నమః స్వాహ స్వాహ. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం లోకే గణపతయే వరవరసర్వజనమే నమః స్వాహ స్వాహ. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం లోకే గణపతయే వరవరసర్వజనమే నమః స్వాహ స్వాహ. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం లోకే గణపతయే వరవరసర్వజనమే నమః స్వాహ స్వాహ. గణపతయే వరవరసర్వజనమే నమః స్వాహ స్వాహ. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం లోకే గణపతయే వరవరసర్వజనమే. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం లోకే గణపతయే వరవరసర్వజనమే నమః స్వాహ స్వాహ స్వాహ. స్వాహ స్వాహ.
ఓం శ్రీ శ్రీ క్లీం లోకే నమః 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 స్వాహా స్వాహా ఓం శ్రీ శ్రీ క్లీం లోకే నమః 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 స్వాహా స్వాహా ఓం శ్రీ శ్రీ క్లీం లోకే నమః 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 స్వాహా స్వాహా ఓం శ్రీ శ్రీ క్లీం లోకే నమః 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 స్వాహా స్వాహా ఓం శ్రీ శ్రీ క్లీం లోకే నమః 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 స్వాహా స్వాహా ఓం శ్రీ శ్రీ క్లీం లోకే నమః 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 స్వాహా స్వాహా ఓం శ్రీ శ్రీ క్లీం లోకే నమః నమః స్వాహా స్వాహా ఓం శ్రీ శ్రీ క్లీం లోకే నమః నమః స్వాహా స్వాహా ఓం శ్రీ శ్రీ క్లీం లోకే నమః నమః స్వాహా స్వాహా ఓం శ్రీ శ్రీ క్లీం లోకే నమః నమః స్వాహా స్వాహా ఓం శ్రీ శ్రీ క్లీం లోకే నమః నమః స్వాహా స్వాహా ఓం శ్రీ శ్రీ క్లీం లోకే నమః నమః స్వాహా స్వాహా ఓం శ్రీ శ్రీ క్లీం లోకే నమః నమః స్వాహా స్వాహా ఓం శ్రీ శ్రీ క్లీం లోకే నమః నమః స్వాహా స్వాహా ఓం శ్రీ శ్రీ క్లీం లోకే నమః నమః స్వాహా స్వాహా ఓం ప్రాణపరగే నమో గణపతగే నమః బ్రహ్మవగే నమస్తే త్రిపురాయ గృందాయ విఘ్నవినాశనే నమోదాయ శ్రీమూర్తగే నమో నమః స్వాహా ఓం ప్రాణపరగే నమో గణపతగే నమః బ్రహ్మవగే నమస్తే త్రిపురాయ గృందాయ విఘ్నవినాశనే నమోదాయ శ్రీమూర్తగే నమో నమః స్వాహా ఓం గణపతగే స్వాహా ఓం గణపతగే స్వాహా త్రిపురాయ విఘ్నవినాశనే వక్రవిశాఖే దిక్కులోగా స్వాహా ఓం గణపతగే శ్వేతార్క మూలనివారాయ వాసుదేవ ప్రయాగరక్ష ప్రజారక్షకాయ సూర్యవదాయ మానవే త్రాహి త్రాహి దేహి దేహి అవనవనగే గణపతగే అప్రతిష్ఠ గణపతగే సర్వజన విటంకుర్వతి గుణనమనోషాన మధ్యగ మధ్యగ సగలదారిత్రీ నాటక గాంగే గైంగాగః హుంహ స్వాహా స్వాహా శ్వేతార్క గణపతగే నమః ఓం శ్రీం హ్రీం శ్రీం కమలే కమలాలగే ప్రసీదం ప్రసీద శ్రీం హ్రీం శ్రీం మహాలక్ష్మీ నమః స్వాహా ఓం శ్రీం హ్రీం శ్రీం కమలే కమలాలగే ప్రసీద ప్రసీద శ్రీం హ్రీం శ్రీం మహాలక్ష్మీ నమః స్వాహా ఓం శ్రీం హ్రీం శ్రీం కమలే కమలాలగే ప్రసీద ప్రసీద శ్రీం హ్రీం శ్రీం మహాలక్ష్మీ నమః స్వాహా శ్రీం హ్రీం శ్రీం కమలే కమలాలగే ప్రసీద ప్రసీద శ్రీం హ్రీం శ్రీం మహాలక్ష్మీ నమః స్వాహా మహాలక్ష్మ్యాగై నమః అగ్నిహోత్రుడు కాగిదనం పెట్టుకోండి అనేన దివ్యమంగళ హోమేన భగవాన్ సర్వాత్కాదనం శ్రీ యజ్ఞేశ్వర సుప్రీనాథు అందరికి నచ్చలేదు యజ్ఞేశ్వర అల్పన వస్తు యజ్ఞేశ్వరానుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధి ద్వారా అగ్నికి తాగించిపోయి అందరికీ విఘ్నేశ్వర అనుగ్రహ కటాక్షవద సిద్ధి ద్వారా కుటుంబానా లక్ష్మీ గణపతి అనుగ్రహ సిద్ధి ద్వారా ధన కనక వస్తు వాహన దేవు కాంచన పుత్ర పౌత్ర సకల వ్యాపారాభివృద్ధిరస్తు తథాస్తు తరంగత్వేన యథాశక్తి అవగ్రహ శాంతి హోమం కరిష్యే తపని సూర్య హవిష్యేతు సంప్రాప్తే సూర్య హవనాని చ ధారయేత్ సూర్య హవనం దోష్యామి కుటుంబాన ఆత్మపీడ ఉపశాంతయే సూర్యగ్రహ శాంతి హవనే వినియోగ ఓం కృష్ణేన వర్తమానవేశకం నవమత్యం రక్షణే ఏన సుధారధేన దేవోయార్ భువనావస్యం స్వాహా కృష్ణేన వర్తమానవేశకం నవమత్యం జాహన్యే సుధారధేన దేవోయార్ భువనావస్యం స్వాహా ఓం కృష్ణేన వర్తమానవేశకం నవమత్యం జాహన్యే ఏన సుధారధేన దేవోయార్ భువనావస్యం స్వాహా వర్తమానవేశకం నవమత్యం జాహన్యే సుధారధేన దేవోయార్ భువనావస్యం స్వాహా నవగ్రహ ఇదం మమ నవగ్రహ ఇదం మమ
ओम कृष्णेन वृद्धावस्थमानवेशकर्तनवदमत्यं जाहन्ये एवदासेना देवोजादिभो नमस्कृं स्वाहा कृष्णेन वृद्धावस्थमानवेशकर्तनवदमत्यं जाहन्ये एवदासेना देवोजादिभो नमस्कृं स्वाहा ओम कृष्णेन वृद्धावस्थमानवेशकर्तनवदमत्यं जाहन्ये एवदासेना देवोजादिभो नमस्कृं स्वाहा ओम कृष्णेन वृद्धावस्थमानवेशकर्तनवदमत्यं जाहन्ये एवदासेना देवोजादिभो नमस्कृं स्वाहा ओम कृष्णेन वृद्धावस्थमानवेशकर्तनवदमत्यं जाहन्ये एवदासेना देवोजादिभो नमस्कृं स्वाहा चंद्र अरिष्टेतु संप्राप्ते चंद्रहोमञ्च कार्ये चंद्रहवनं प्रोक्ष्यामि मनःपीड उपशान्तये शान्तिहोमं करिष्ये ओम आप्यागस्वरमेन्द्रेश्वरस्वामश्री वारस्करकरे स्वाहा आप्यागस्वरमेन्द्रेश्वरस्वामश्री वारस्करकरे स्वाहा सोमो प्रवीन्द्र विश्वानि भेजा किंच विश्वशं भवनापश्च विश्वभेषजे स्वाहा देवता प्रचिदेवता सकृतसमाये नमः देवता अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु पूजा अरिष्टेतु संप्राप्ते पूजहोमश्च कारये पूजहवनं घोषयामि मम कुटुम्बानां रोगपीड उपशान्तये कुजदोष परिहारोस्तु कुजहोमं करिष्ये ओम स्वाहा देवता सहित अंगार कट्रह प्रधान सिद्धि द्वारा तुजदोष परिहारोस्तु तथास्तु सपने बुधा अरिष्टेतु संप्राप्ते बुधहोमञ्च कारये बुधहोमं घोष्यामि कुटुम्बानां पीड उपशान्तये उन्नत उद्योग उन्नत व्यापार अभिवृद्ध्यर्थं बुधग्रह शांति भवने विनियोगः ओम भुजस्वाग्ने प्रदाकृतेन स्टाभूर्जे रंसुजेथा भुञ्ज पुरकण्डदुस्वागद्रैवान् मन्वादां से त्वन्दने रघुस्वाहा स्टाभूर्ते संसुजेथा भुञ्ज पुरकण्डदुस्वागद्रैवान् मन्वादां से त्वन्दने रघुस्वाहा भुजस्वाग्ने प्रदाकृतेन स्टाभूर्जे रंसुजेथा भुञ्ज पुरकण्डदुस्वागद्रैवान् मन्वादां से त्वन्दने रघुस्वाहा स्वाग्ने प्रदाकृतेन स्टाभूर्ते संसुजेथा भुञ्ज पुरकण्डदुस्वागद्रैवान् मन्वादां से त्वन्दने रघुस्वाहा भुजस्वाग्ने प्रदाकृतेन स्टाभूर्ते रंसुजेथा भुञ्ज पुरकण्ड स्वागद्रैवान् मन्वादां से त्वन्दने रघुस्वाहा स्वाग्ने प्रदाकृतेन स्टाभूर्ते संसुजेथा भुञ्ज पुरकण्डदुस्वागद्रैवान् मन्वादां से त्वन्दने रघुस्वाहा स्वाग्ने प्रदाकृतेन स्टाभूर्ते रंसुजेथा भुञ्ज पुरकण्डदुस्वागद्रैवान् मन्वादां से त्वन्दने रघुस्वाहा स्वाग्ने प्रदाकृतेन स्टाभूर्ते संसुजेथा भुञ्ज पुरकण्डदुस्वागद्रैवान् मन्वादां से त्वन्दने रघुस्वाहा स्वाग्ने प्रदाकृतेन स्टाभूर्ते रंसुजेथा भुञ्ज पुरकण्डदुस्वागद्रैवान् मन्वादां से त्वन्दने रघुस्वाहा स्वाग्ने प्रदाकृतेन स्टाभूर्ते संसुजेथा भुञ्ज पुरकण्डदुस्वागद्रैवान् मन्वादां से त्वन्दने रघुस्वाहा स्वाग्ने प्रदाकृतेन स्टाभूर्ते रंसुजेथा भुञ्ज पुरकण्डदुस्वागद्रैवान् मन्वादां से त्वन्दने रघुस्वाहा विष्णुचक्रमे त्रयधानं शिवां स्वाहा सहस्रदीर्घावृत सहस्राक्ष सहस्रपाद सभं विष्णु विप्लाक्यष्टदशाङ्गुलं स्वाहा देवता प्रतिदेवता सिद्धिरस्तु चपनि गुरु
అరిష్టేతు సంప్రాప్తే గురుహోమం చ కారయేత్ గురుహవనం పోష్యామి కుటుంబానాం సంతానపీడ ఉపశాంతకే గురుగ్రహ శాంతిహవనే వినియోగः ఓం బృహస్పతే అధికతర్యో ఆద్యమద్విభాగకృతమధ్యే సూర్యదేవగచ్చమహత్తప్రజావరస్మాయుగ్రం దేహి ప్రకుస్వాహ బృహస్పతే అధికతర్యోరః ఆద్యమద్విభాగకృతమధ్యే సూర్యదేవగచ్చమహత్తప్రజావరస్మాయుగ్రం చిత్రకు స్వాహ బృహస్పతే రయోరః చిత్రకు స్వాహ బృహస్పతే రయోరః ఆద్యమస్మాయుగ్రం దేహి ప్రకుస్వాహ బృహస్పతే రయోరః ఆద్యమద్విభాగకృతమధ్యే సూర్యదేవగచ్చమహత్తప్రజావరస్మాయుగ్రం చిత్రకు స్వాహ బృహస్పతే రయోరః ఆద్యమద్విభాగకృతమధ్యే సూర్యదేవగచ్చమహత్తప్రజావరస్మాయుగ్రం దేహి ప్రకుస్వాహ బృహస్పతే రయోరః ఆద్యమద్విభాగకృతమధ్యే సూర్యదేవగచ్చమహత్తప్రజావరస్మాయుగ్రం చిత్రకు స్వాహ బృహస్పతే రయోరః ఆద్యమద్విభాగకృతమధ్యే సూర్యదేవగచ్చమహత్తప్రజావరస్మాయుగ్రం దేహి ప్రకుస్వాహ చెప్పండి. శుక్ర అరిష్టేతు సంప్రాప్తే శుక్ర హవనాని చ కారయేత్ శుక్ర హవనం పోష్యామి మమ కుటుంబానాం దాంపత్య కలప్రపీడ ఉపశాంతకి శుక్రగ్రహ శాంతి హవనే వినియోగ అందరికీ దాంపత్య సమస్యలేవి లేకుండా అన్యోన్యంగా ఉండాలని, వివాహం కాని వారికి వివాహం జరగాలని, మంచి వరుడు మంచి వధువు మంచి గుణములతో కూడినటువంటి వధూవరులు దొరకాలని చక్కగా అగ్నిహోత్రుడు నమస్కారం చేసుకొని ఈ శుక్రుడికి హోమం చేయడం వల్ల చక్కగా దాంపత్య సమస్యలు తొలగిపోతాయి. ఓం శుక్రంతే న్యత్యగ్రంథే న్యద్విషురూపాహని జ్యోతి వారి విశ్వాహనాగా అవరిస్వభావో భద్రాదే భుజన్హేరాగ్ర సుస్వాహ న్యత్యగ్రంథే న్యద్విషురూపాహని జ్యోతి వారి విశ్వాహనాగా అవరిస్వభావో భద్రాదే భుజన్హేరాగ్ర సుస్వాహ న్యత్యగ్రంథే న్యద్విషురూపాహని జ్యోతి వారి విశ్వాహనాగా అవరిస్వభావో భద్రాదే భుజన్హేరాగ్ర సుస్వాహ శుక్రందే న్యత్యగ్రంథే న్యద్విషురూపాహని జ్యోతి వారి విశ్వాహనాగా అవరిస్వభావో భద్రాదే భుజన్హేరాగ్ర సుస్వాహ న్యద్గంధే న్యద్విషురూపాహని జ్యోతి వారి విశ్వాహనాగా అవరిస్వభావో భద్రాదే భుజన్హేరాగ్ర సుస్వాహ న్యద్గంధే న్యద్విషురూపాహని జ్యోతి వారి విశ్వాహనాగా అవరిస్వభావో భద్రాదే భుజన్హేరాగ్ర సుస్వాహ న్యద్గంధే న్యద్విషురూపాహని జ్యోతి వారి విశ్వాహనాగా అవరిస్వభావో భద్రాదే భుజన్హేరాగ్ర సుస్వాహ న్యద్గంధే న్యద్విషురూపాహని జ్యోతి వారి విశ్వాహనాగా అవరిస్వభావో భద్రాదే భుజన్హేరాగ్ర సుస్వాహ న్యద్గంధే న్యద్విషురూపాహని జ్యోతి వారి విశ్వాహనాగా అవరిస్వభావో భద్రాదే భుజన్హేరాగ్ర సుస్వాహ శుక్రంతే న్యద్గంధే న్యద్విషురూపాహని జ్యోతి వారి విశ్వాహనాగా అవరిస్వభావో భద్రాదే భుజన్హేరాగ్ర సుస్వాహ న్యద్గంధే న్యద్విషురూపాహని జ్యోతి వారి విశ్వాహనాగా అవరిస్వభావో భద్రాదే భుజన్హేరాగ్ర సుస్వాహ మాసురాని శివపత్ని మహమశ్రవణ యస్యాపరం జరదర సామృదేవతి స్వాహ శుక్రగ్రహాయ నమః శుక్రగ్రహ దేవతానుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. చెప్పండి. శని అరిష్టేతు సంప్రాప్తే శని హవనాని చ కారయేత్ శని హవనం పోష్యామి కుటుంబానాం ప్రాణపీడ ఉపశాంతకి ఏలినాటి శని అష్టమ శని అర్ధాష్టమ శని పంచమ శని లగ్న శని దృష్టి దోష సంయోగ దోష వక్రీకరణ దోష పరిహారార్థం శనిగ్రహ శాంతి హవనే వినియోగ. నవగ్రహాల్లో శనీశ్వరుడు చాలా ఉన్నతుడు అన్నమాట. మన శని అంటే భయపడుతూ ఉంటాం, కానీ మనిషికి జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మనిషి ఆయుష్ 100 సంవత్సరాలు కాదు, 120 సంవత్సరాలు. 120 సంవత్సరాలు మనిషి సంపూర్ణ ఆయుర్దాయం. 9 గ్రహాలు సంపూర్ణంగా మనకి జీవిత కాలంలో నడిచేది 120 సంవత్సరాలు అన్నమాట. మన జ్యోతిష్యంలో నీకు ఇప్పుడు కుజుడు జరుగుతున్నాడయ్యా ఈ 2 ఏళ్ళు, ఈ 2 ఏళ్ళు రాహు జరుగుతున్నాడు, ఈ 2 ఏళ్ళు శని జరుగుతున్నాడు చెప్తాం కదా. అట్లానే మనకి మొత్తం 120 సంవత్సరాలలో సుమారుగా 80 నుండి 90 సంవత్సరాల పాటు శని నడుస్తూనే ఉంటాడు మనకి. మనం ఏంటంటే భయపమ్మో ఏళ్ళనాడు శని వచ్చేసింది, అష్టమ శని అన్నారు, అర్ధాష్టమ శని అన్నారు, శని మహర్దశ అన్నారు, అట్లా అని భయపడుతూ ఉంటాం. కానీ భయపడితే జీవితకాలం భయపడుతూనే ఉండాలి. జాతకంలో శని భగవానుడు కనుక బాగున్నాడు అంటే
శని ఏ శని వచ్చినా, అర్ధాశం శని వచ్చినా, ఏళ్ళనాడు శని వచ్చినా, ఏదొచ్చినా కూడా వాడికి రాజయోగం పడుతుంది. గురు బలం కన్నా శని బలం ముఖ్యం జ్యోతిష్యంలో. శని బలం అనేది ఉంటే ఏళ్ళనాడు శనిలోనే పెళ్ళి అవుతుంది, పిల్లలు పుడతారు, ధనం సంపాదిస్తాడు, ఇల్లు కొట్టుకుంటాడు, అన్నీ చేస్తాడు. ఇంకొకటి ఏళ్ళనాడు శని అష్ట కష్టాలు పడుతుంటాడు, రోగ బాధలు పడుతుంటాడు, ఉన్నవన్నీ పోగొట్టుకుంటాడు. ఇంకోటి దానికి అర్థం ఏంటంటే వాడికి బాగున్నాడు, వీడికి బాగాలేడు అని అర్థం. లేకపోతే ఏళ్ళనాడు శని అందరికీ ఉంటే అందరూ బాధపడాలిగా. ఒకటి ఎందుకు బాగుంటున్నాడు, ఇంకొకటి ఎందుకు బాగాలేదంటే జాతకంలో శని బాగుంటే కనుక ఒక రకంగా ఉంటుంది, బాగాలేకపోతే ఇంకో రకంగా ఉంటుంది. శని ప్రాణాన్ని బట్టి పీడిస్తాడు అని చెప్తారు. అంటే మనిషి అడ్డదిడ్డంగా ఖర్చు పెట్టి అడ్డమైన అలవాట్లన్నీ నేర్చుకొని ఎట్లా పడితే అట్లా జీవిస్తూ ఉంటాడు. అటువంటి వాడికి అట్లా 40 ఏళ్ళు వృధా చేసేస్తాడు వాడి జీవితంలో. ఒకసారి ఒక ప్రమాదమో ఒక గంటమో ఏర్పడి ఒక లారీ వచ్చి ఒక అంగుళం ముందు అవుతుంది, వాడి ఏమనిపిస్తుంది, ఒక్కసారి గుండె కొట్టుకొని మళ్ళీ గుండె ఆగితే మళ్ళీ కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది. అమ్మా అనుకుంటాం, ఇక పోయాంగా అనుకుంటాడు ఆ రోజు. అప్పటి నుండి దీనికోసమా నేను పుట్టింది, ఇదే జీవితము, దీనికోసమా ఇన్ని రోజులు నేను వృధా చేసిన జీవితాన్ని వాడిలో మార్పు అనేది ఏర్పడుతుంది. ఏర్పడి ప్రాణాన్ని తీయడు శని, ప్రాణం తీసినంత పని చేస్తాడు. అప్పుడు మనిషిలో చెడుగా ఉన్నవాడు మంచిగా మారుతాడు. ఈ రోడ్లో వెళ్ళేవాడు సరైన రోడ్డుకు వెళ్ళడానికి మార్గ నిర్దేశకుడే శనీశ్వరుడు అన్నమాట. కాబట్టి మనకి ఏళ్ళనాడు శని జీవితకాలంలో 5 సార్లు వస్తుంది. 7.5 సంవత్సరం ఉంటాడు ఏళ్ళనాడు శని. అట్లానే శని మహర్దశ 19 ఏళ్ళు ఉంటుంది. చివరికి ప్రతి వారంలో శనివారం ఒకటి ఉంటుంది. ప్రతిరోజు శనికి సంబంధించిన 4 గంటలు, 24 గంటల్లో శనికి సంబంధించిన 4 గంటలు నడుస్తాయి ప్రతిరోజు కూడా. ఈ మొత్తం చూస్తే మనకి 120 సంవత్సరాల్లో 80 నుండి 90 ఏళ్ళు శని నడుస్తుంటాడు అన్నమాట. కాబట్టి శనీశ్వరుణ్ణి ఈశ్వరుడు అని సంబోధిస్తారు. అంటే ఈశ్వర అంశ ఆయన. ఎందుకంటే లయకారకుడు, చివరికి కలిపేసుకునేవాడు ఆయనే కదా. ఈయనకి ఇచ్చిన డ్యూటీ కూడా అదే. కాబట్టి సరిగ్గా సక్రమంగా ఉన్నవాడిని ఇబ్బంది పెట్టడు. అదైతమైన మార్గంలో ఉంటూ దైవబలం లేకుండా ఎవరైతే నాస్తికత్వంగా ఉంటూ అజ్ఞానంతో వాణ్ణి పెంపొందించుకోక, పరులని పెంపొందించక అజ్ఞానంతో ఎవరైతే ఉంటారో వారి మీదే ఆయన ప్రభావం చూపిస్తాడనమాట. కాబట్టి దైవ బలం ఉన్న వారికి గ్రహాలు ఏమీ చేయవు. దైవ బలం క్షీణించిన వాడిని గ్రహాలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఇప్పుడు దయ్యం అంటారు. ఇప్పుడు కొంతమంది దయ్యం పట్టింది కొంతమంది. ఎటువంటి వారికి పడుతుంది? బలహీనంగా ఉన్నవాడికి పడుతుంది. బలంగా పొలం పని చేసే వాళ్ళకి, అర్ధరాత్రి శ్మశానంలో కాటికాపరికి వాడికి పట్టాలి ఫస్ట్. మరి వాడి నిరంతరం వాడితో సహవాసం చేసేవాడు కదా, మరి వాడికి పట్టకుండా బయటకు ఎందుకు పడుతుందంటే వాడు నిరంతరం ఆ భగవన్నామస్మరణతోనే అక్కడ కార్యక్రమాలు చేస్తుంటాడు. అందరూ వింటుంటాడు, మంత్రాలు వింటుంటాడు, అన్ని చేస్తుంటాడు. ఆ రకంగా కూడా వాడు పుణ్యాన్ని సంపాదిస్తాడు. మనం అది కూడా చేయమే. దైవ కార్యాలకు వెళ్ళం, చేసే చోటకు వెళ్ళం, మనం చేయించుకోం, పక్కన చేయనీయం. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? నెగిటివిటీ పెరిగిపోతుంది మనలో. నెగిటివిటీ పెరగడం వల్ల అప్పుడు తొందరగా ఆ చేయాలని ఈ గాలులని సోకడం అనేది జరిగి ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. అట్లానే దైవ బలం అనేది ఉన్నవాడికి ఏవి దరిచారో, ఏవి దగ్గరికి రావు, ఏ వచ్చినా ప్రమాదాలు దాటేస్తారు, ఏమున్నా సమస్యలు కొట్టుకుపోతాయి. కాబట్టి దైవ బలాన్ని పెంపొందించుకోవాలి అంటారు. మనకి బాబా చెప్పిన మార్గాల్లో వినడము, చూడడము, మాట్లాడటము, చదవటము, ఒక యోగులని, బ్రాహ్మణులని, చదువుల వారికి నమస్కారం చేయడం కూడా పుణ్యమే. కాబట్టి ఈ మార్గాన్ని చక్కగా శనీశ్వరుడు అనుగ్రహిస్తాడని చెప్తున్నారు. కాబట్టి చక్కగా శనీశ్వరుడు అనుగ్రహం చేత అందరూ బాగుండాలి, ఆయుష్తో ఉండాలని దండం పెట్టుకోండి. ఓం శాంతి. నమస్కారం. చిన్న సౌండ్ హృదయాన్మాదో వాక్రభాషుద స్వాహ. నమస్కారం. చిన్న సూర్యాన్మాదో 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 వాక్రభాషుద స్వాహ.
సూర్యాన్మాతో వాత్మరమావశ్యుత స్వాహ చిన్న సూర్యమారు వాత్రమాక్షుడ స్వాహ చిన్న సూర్యాన్మాతో వాత్మరమావశ్యుత స్వాహ చిన్న సూర్యమారు వాత్రమాక్షుడ స్వాహ స్వాహ చెప్పండి. రాహు అరిష్టేతు సంప్రాప్తే రాహు హోమంచ కారయే రాహు హవనం పోష్యామి చక్షుపీడ ఉపశాంతగే రాహుగ్రహ శాంతి హవనే వినియోగ. మనకి జ్యోతిష్యంలో సప్తమ గ్రహాలు 7 గ్రహాలే ఉన్నాయి. రాహుకేతువులు ఇద్దరు ఛాయాగ్రహాలు అంటారు. వాళ్ళిద్దరు రాక్షసులు. అమృతం తాగడం వల్ల వారికి గ్రహాలలో ఉండే శక్తి అనేది ఏర్పడిందన్నమాట. రాహు ప్రధానంగా సర్పాలకు అధిపతి. మనకి సర్పదోషాలు అంటారు. తల్లిదండ్రులు ఏమైనా చేసినా తాత ముత్తాతలు ఎవరన్నా మనకి ఎంతవరకు తెలుసు, తాతవరకు తెలుసు, ముత్తాత ఎవరికి తెలుసా తెలియదు. ఏదో పేరు చెప్తే పేరుందని తెప్పిస్తే ఆయన మొహం కూడా చూడడం మనం తెలియదు అసలు. అటువంటి వాడు తన ముత్తాతే కాదు, ముత్తాతకి ముత్తాత అంటే 6వ తరం వాడు, మన పైన 6వ తరం వాడు ఎవడన్నా దేవనాగు పూజింపబడే నాగుని సంహరిస్తే అది వీడికి వస్తుంది దోషం, వంశపారపర్యంగా వస్తూ ఉంటుంది. అటువంటి దోషాలన్నీ సంతానం లేక, పెళ్లిళ్ళు కాక ఇబ్బందులు పడుతూ సెటిల్మెంట్ లేక దేంతో సెట్ అవ్వడు వాడి జీవితంలో. ఒకరికి 100 పనులు చేస్తాడు కానీ దేంతో నిలదొక్కోలేడు. చివరికి ఆయుష్ వాడు అర్థాంతరంగా పోతాడు. ఇవన్నీ సర్పదోషాల వల్ల వస్తాయి. అటువంటి సర్పదోషాలు మనకి 366 దోషాలు ఉన్నాయి. ఆ 366 దోషాలలో ఈ కాలసర్పదోషం అనేది చాలా డేంజర్ అన్నమాట. అటువంటి కాలసర్పదోషాన్ని కల్పించేవాడు ఈ రాహువు. ఆ రాహు కాలసర్పదోషాన్ని కనుక ఉంటే మిగతా గ్రహాలు ఏమి ఏ ఫలితాన్ని ఇవ్వవు. అందరూ కాముగా ఒక రూమ్ లో తాళం వేసి బయట రాహు కూర్చొని ఉంటారు. ఎవరిని రానిడు, ఆయన తిండి పెట్టడు, ఎవరిని పెట్టనివ్వడు. అటువంటి ఇబ్బందులు కలిగించేవాడు రాహు. కాబట్టి సర్పదోషాలు ఏమన్నా ఉంటే తొలగిపోవాలని దండం పెట్టుకొని చక్కగా ఓం కళ్యాణ శుక్రాపదీ శ్రాపదృష్టిగా స్వాహ శుక్రాపదీ కేతు అరిష్టేతు సంప్రాప్తే కేతు హోమంచ కారయేత్ కేతు హవనం పోష్యామి మమ కుటుంబానాం అజ్ఞానపీడ ఉపశాంతగే కేతుగ్రహ శాంతి హవనే వినియోగ. ఓం కేతం గ్రహ్మణ కేత దేవేశో మృజాదేశే మహత్ప్రదాగధా స్వాహ కేతం 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 కేత దేవేశో మృజాదేశే స్వాహ మన గేద దేవేశో ప్రజాపేశే భద్రదాగధా 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 స్వాహ ఆదిత్యాగ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ
గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమో నమః స్వాహ ఆదిత్యాది నవగ్రహాయ నమః. ఇప్పుడు దత్తాత్రేయ స్వామి మాలా మంత్రహోమం జరుగుతుంది. అందరూ దత్తాత్రేయాయ ఇదం నమః అనుకుంటున్నాడు. ఓం ఆం హ్రీం క్రోం ఐం క్లీం సౌః శ్రీం గ్లౌం గ్రాం ఓం నమో భగవతే దత్తాత్రేయాయ స్మరణమాత్రం దుష్టాయ మహాభగినివారణాయ మహాజ్ఞానప్రదాయ సచ్చిదానందాత్మనే మానవమత్తపిశాచమితాయ మహాయోగినే వధూపాయ అమభూయాంగవర్ధనాయ త్రిపుత్రాయ సర్వకామఫలప్రదాయ ఓం భవాన్భవోజరాయ ఆం సాధ్యవందనాయ హ్రీం సర్వవిభూజనాయ త్వం సాధ్యాకర్షణాయ ఐం వాక్ప్రదాయ క్లీం జగత్రయోధీప్రదాయ సౌః సర్వమక్షోరాయ శ్రీ మహాముద్రదాయ గ్లౌం భూమండలాయ వక్రప్రదాయ త్రాం చిరంజీవినే వసత్వసీకృ ఆకర్షయ ఆకర్షయ హుం విద్వేషక విద్వేషక ఫట్ ఉచ్ఛాటక ఉచ్ఛాటక కహ కహ స్తంభయ స్తంభయ ఖేం ఖేం మానక మానక నమః సంపన్నాయ సంపన్నాయ స్వాహా భోజన భోజన పరమంద్రపనకంద్ర పరయంత్రాన్ని చింది చింది గ్రహ నివార నివారయ వ్యాధీన్ వినాశ వినాశక దుఃఖం హర హర దారిద్ర్యం విగ్రహాగ విగ్రహ మమ చిత్తం సంతోషకరం దోషక సర్వమంత్ర స్వరూపాయ సర్వమంత్ర స్వరూపిణే సర్వేంద్ర స్వరూపాయ సర్వపల్లవ స్వరూపిణే ఓం నమో మహాసిద్ధాయ నమో నమః స్వాహా. ఓం ఆం హ్రీం క్రోం ఐం క్లీం సౌః శ్రీం గ్లౌం గ్రాం ఓం నమో భగవతే దత్తాత్రేయ స్మరణమాత్రం దుష్టాయ మహాభయనివారణాయ మహాజ్ఞానప్రదాయ సచ్చిదానందాత్మనే బాలోన్నతృషాయ మహాయోగినే వధూతాయ సూర్యవందనాయ అత్రిపుత్రాయ సర్వకామఫలప్రదాయ ఓం నమో భవబంధ విమోచనాయ ఓం ఆం సాధ్యవందనే హ్రీం సర్వభూతినే క్రోం సాధ్యకరణాయ ఐం వాక్ప్రదాయ ఓం క్లీం జాగరవశీకరణాయ సౌః సర్వమంత్ర సంక్షోభే శ్రీం మహాదుష్టాయ గ్లౌం భూమండలాదిప్రదాయ ద్రాం చిరంజీవినే వశీకరణ వశీకరణ ఓం షట్ ఆకర్షయ ఆకర్షయ హుం విద్వేషక విద్వేషక పట ఉచ్చారయ ఉచ్చాయ టహ టహ స్తంభయ స్తంభయ కేం కేం మారయ మారయ నమః సంపన్నయ సంపన్నయ స్వాహా పోషక పోషక పరమంత్ర పరమంత్ర వరతంత్రాది చింది చింది గ్రామ వ్యాహనయ స్వాధీ నివాస నివాసయ దుఃఖ హరయ హరయ దారిద్ర్యం నివారయ నివారయ మమ చిత్తం సంతోషక సంతోషయ సర్వమంత్ర స్వరూపాయ సర్వయంత్ర రూపిణే సర్వతంత్ర రూపాయ సర్వపల్లవ రూపిణే ఓం నమో మహాసిద్ధాయ స్వాహా. ఓం ఆం హ్రీం క్రోం ఐం క్లీం సౌః శ్రీం గ్లౌం గ్రాం ఓం నమో భగవతే దత్తాత్రేయాయ స్మరణమాత్రం దుష్టాయ మహాభగినివారణాయ మహాజ్ఞానప్రదాయ సచ్చిదానందాత్మనే బాలోన్నతవిశాచమితాయ మహాయోగినే వధూతాయ అనసూయానందవర్ధనాయ త్రిపుత్రాయ సర్వకామఫలప్రదాయ సర్వకామఫలప్రదాయ ఓం భవబంధ విమోచనాయ ఆం సాధ్యబంధనాయ హ్రీం సర్వభూయాయ క్రోం సాధ్యాకర్షణాయ ఐం వాక్ప్రదాయ క్లీం జగత్రవశీకరణాయ సౌః సర్వమాక్షోభనాయ శ్రీం మహాసంపత్ప్రదాయ గ్లౌం భూమండలాయ వక్రప్రదాయ గ్రాం చిరంజీవినే వశత్వసీకృ వశీకృ ఔషక్ ఆకర్షయ ఆకర్షయ హుం విద్వేషక విద్వేష ఫట్ ఉచ్ఛాటక ఉచ్ఛాటక ఠహ ఠహ స్తంభయ స్తంభయ ఖేం ఖేం మారగ మారగ నమః సంపన్నాయ సంపన్నాయ స్వాహా భోజక భోజక పరమంత్ర పరయంత్ర పరయంత్రాన్ని చింది చింది గ్రహాన్ నివార నివారక వ్యాధీన్ వినాశక వినాశక దుఃఖం హర హర దారిద్ర్యం విగ్రహాయ విగ్రహాయ మమ చిత్తం సంతోషక సంతోషక సర్వమంత్ర స్వరూపాయ సర్వేంద్ర స్వరూపిణే సర్వేంద్ర స్వరూపాయ సర్వవల్లభ రూపిణే ఓం నమో మహాసిద్ధాయ నమో నమః స్వాహా. దత్తాత్రేయాయ ఇదం నమః. శ్రీం గ్లౌం ఐం హ్రీం సౌః శ్రీం గ్లౌం గ్రాం ఓం నమో భగవతే దత్తాత్రేయాయ స్మరణం దుష్టాయ మహాభగనివారణాయ మహాజ్ఞానప్రదాయ సచ్చిదానందాత్మనే బాలోన్నతృషాయ మహాయోగినే వధూతాయ అసూయవర్ధనాయ త్రిపుత్రాయ అనసూయానందవర్ధనాయ త్రిపుత్రాయ సర్వకామఫలప్రదాయ ఓం భవబంధ విమోచనాయ ఆం సాధ్యరంగాయ ఓం హ్రీం సర్వభూతదాయ క్రోం సాధ్యకర్షణాయ ఐం వాక్ప్రదాయ క్లీం జగత్వశీకరణాయ సౌః సర్వసంశోభనాయ శ్రీం మహాసంపత్ప్రదాయ గ్లౌం భూమండలాధిపత్రాయ ద్రాం చిరంజీవినే వశత్వశీకరణ వశీకృ ఔషక్ ఆకర్షయ ఆకర్షయ హుం విద్వేషక విద్వేషయ ఫట్ ఉచ్చాటక ఉచ్చాయత స్థాత స్తంభయ స్తంభయ ఖేం ఖేం మారయ మారయ నమః సంపన్నాయ సంపన్నయ స్వాహా పోషక పోషక పరమంత్ర పరయంత్ర పరతంత్రాయ చింది చింది గ్రాన్ వినారయ నివారయ వ్యాధీన్ నివాసక వినాశక దుఃఖం హరయ హరయ దారిద్ర్యం విద్రావయ విద్రావయ మన చిత్తం సంతోషక సంతోషయ సర్వమంత్ర స్వరూపాయ సర్వతంత్ర స్వరూపిణే సర్వతంత్ర స్వరూపాయ సర్వపల్లవ రూపిణే ఓం నమో మహాసిద్ధాయ స్వాహా. ఓం
नमो भगवते दत्तात्रेयाय स्मरणमागृहं दृष्टाग महाभयनिवारणाग महाज्ञानप्रदाग सच्चिदानन्दात्मने बालोन्मत्तपिशाचवेदाग महायोगिने वधूताय अनसूयानन्दवर्धनाय अत्रिपुत्राय सर्वकामफलप्रदाय ओं भवहं भयमोचनाय आं साध्यबन्धनाय क्लीं सर्वभूजिनाय क्रों साध्याकर्षणाय ऐं वाक्प्रदाय क्लीं जगत्प्रगवशीकरणाय सौः सर्वमक्षोभनाय श्री महासमुप्रदाय जीवने वशत्वसीकुरु औषध आहुर्षय आकर्षय हुं विद्वेषक विद्वेषक फट उच्छाटक उच्छाटक ठः ठः स्तंभय स्तंभय खेम खेम मार्ग मार्ग नमः संपन्नाय स्वाहा बोधय बोधय परमंत्र परगंत्र परयंत्राणि छिन्धि छिन्धि ग्रहान् निवारक निवारक व्याधीन् विनाशक विनाशक दुःखं हर हर दारिद्र्यं विद्राय विद्रावय मम चित्तं सन्तोषक सन्तोषक सर्वमन्त्रस्वरूपाय सर्वयन्त्रस्वरूपिणे सर्वतन्त्रस्वरूपाय सर्वपल्लवरूपिणे ॐ नमो महासिद्धाय नमो नमः स्वाहा ह्रीं क्लों ऐं क्लीं सौः श्रीं क्लों द्राम ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय स्वरमन्त्रसन्तुष्टाय महाभयनिवारणाय महाज्ञानप्रदाय सच्चिदानन्दात्मने बालोन्मत्त विशाचवेशाय महायोगिने वधूताय अनसूयानन्दवर्धनाय अत्रिपुत्राय सर्वकामफलप्रदाय ॐ भवबन्धविमोचनाय आं साध्यबन्धनाय ह्रीं सर्वभूताय क्रों साध्यकर्षणाय ॐ वाक्प्रदाय क्लीं क्लीं जगत्रवंशीजाय ॐ सौः सर्वमनक्षोभनाय ह्रीं सन्तुष्टाय ग्लौं बन्धमण्डलाधिपत्याय द्रां सञ्जीवने वशत्वशीकर औषध आकर्षण उद्वेषक विद्वेषक फट उच्चाटक ठाट स्तंभय खेम खेम मारय नमः संपन्नाय स्वाहा पोषक परमंत्र परयंत्र परमंत्राणि छिन्धि ग्रान् निवारक व्याधि निवासक दुःखं हरय दारिद्र्यं विद्रावय मम चित्तं सन्तोषक सर्वमन्त्रस्वरूपाय सर्वयन्त्रस्वरूपिणे सर्वदन्तस्वरूपाय सर्वपल्लवरूपिणे ॐ नमो महासिद्धाय स्वाहा శ్రీమద్దత్తాత్రేయాయ నమః. మా ఇప్పుడు దత్తాత్రేయ స్వామి మూల మంత్ర హోమం జరుగుతుంది, మానసికంగా జరుగుతుంటుంది. స్వాహ అన్నప్పుడు వేస్తున్నాడు. కళ్ళు మూసుకొని స్వామివారి రూపాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ వేస్తున్నాడు. ఓం స్వాహ స్వాహ स्वाहा 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 तात्रेयाय नमः. तात्रेयाय विद्महे अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्. स्वाहा
अतात्रेयाग्महे तत्राग्निर्नोत्तपुरोदयात् स्वाहा अतात्रेयाग्महे तत्राग्निर्नोत्तपुरोदयात् स्वाहा अतात्रेयाग्महे तत्राग्निर्नोत्तपुरोदयात् स्वाहा अतात्रेयाग्महे तत्राग्निर्नोत्तपुरोदयात् स्वाहा अतात्रेयाग्महे तत्राग्निर्नोत्तपुरोदयात् स्वाहा अतात्रेयाग्महे तत्राग्निर्नोत्तपुरोदयात् स्वाहा अतात्रेयाग्महे तत्राग्निर्नोत्तपुरोदयात् स्वाहा अतात्रेयाग्महे तत्राग्निर्नोत्तपुरोदयात् स्वाहा अतात्रेयाग्महे तत्राग्निर्नोत्तपुरोदयात् स्वाहा अतात्रेयाय नमः चपति अंदरू पूर्ण ब्रह्म स्वरूपाय लीला विश्वांभराय च दत्तात्रेयाय देवाय नमोस्तु सर्वसाक्षिणे पूर्ण ब्रह्म स्वरूपाय लीला विश्वांभराय च दत्तात्रेयाय देवाय नमोस्तु सर्वसाक्षिणे पूर्ण ब्रह्म स्वरूपाय लीला विश्वांभराय च दत्तात्रेयाय देवाय नमोस्तु सर्वसाक्षिणे नमो नमः स्वाहा दत्तात्रेयाय नमः अक्षतलु नी वदिलिपेट्टंడి అనేన దివ్యమంగళమైన భగవాన్ గర్భాగ్రహంశ్రీయజ్ఞేశ్వర సుప్రీనారు విఘ్నేశ్వరార్పితమస్తు అనుగ్రహ కటాక్షవర సిద్ధి ద్వారా కుటుంబాన దత్తాత్రేయ దివ్య అనుగ్రహ కటాక్ష సిద్ధి ద్వారా ఆరోగ్య ఆయుష్యాభివృద్ధిరస్తు ఇప్పుడు మృత్యుంజయ హోమం రాయి మీద వదిలిపెట్టేసేయండి. మృత్యుంజయ హోమం జరుగుతుంది. అందరూ మృత్యుంజయాయ ఇదం నమ్మ అనుకోండి. ఓం ఓం హౌ ఓం జూం ఓం సహ ఓం ధిః ఓం భవః ఓం స్వః క్రైం మదం నినామహేన బంధం పుష్టివర్ధనం భారద్రాం జ్వరచునామ్రాత్ ఓం స్వః ఓం భవః ఓం భూః ఓం సహ ఓం జూం ఓం హౌ ఓం స్వః महामृत्युंजय अमृत महामृत्युंजयाय नमः ओम हौ ओम जूं ओम सह ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः त्रयं वदं निनामहे गन्धं पुष्टिवर्धनम् ओम स्वः ओम भुवः ओम भूः ओम सह ओम जूं ओम हौ ओम स्वः अमृत महामृत्युंजयाय नमः ओम हौ ओम जूं ओम सह ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः त्रयं वदं निनामहे गन्धं पुष्टिवर्धनम् स्वः ओम स्वः ओम भुवः ओम भूः ओम सह ओम जूं ओम हौ ओम स्वः अमृत महामृत्युंजयाय नमः महासुदर्शनाय नमः अनुकोंडि ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने फलप्रदकर्मान्तरकन्त्रतन्त्र औषधास्त्रसहस्राणि संहर संहर मृत्योर्मोदकमोदकाय वर्धय शत्रूर्नादकनादक रोगान् मोदकमोदक आयुष्मन्दं गुरुजी भागुष्मन्दं गुरुगुरु ओम नमो भगवते महासुदर्शनागदीप्रे स्वारापरीपुराय सर्वक्षोपनगराय नमस्तापदा नाहुन्नब्रह्मणे परञ्ज्योतिषे स्वाहा स्वाहा कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने परकर्ममन्त्रकन्त्रतन्त्रौषधास्त्रशस्त्राणि हंसरान् संहर संहर मृत्योर्मोचकमोदय रोगान्नाशय आयुष्मन्दं गुरुगुरु नमो भगवते महासुदर्शनाय दीप्ते ज्वालाप्रदीपाय जलसंप्रोपकनाय ब्रह्मणे ब्रह्मजगर्षे परमात्मने శక్తి సహిత రుద్ర హోమం అంటారు. అంటే అమ్మవారు శక్తి స్వరూపుని మహాకాళీ స్వరూపంతో ఉన్నప్పుడు రుద్రుడు ఎదురు వెళ్ళినా కూడా ఆయన్ని కూడా నెట్టేసి ఆయన గుడ్డల మీద కాలు పెడుతుంటారు. అంతటి రౌద్రావతారంతో ఉన్నటువంటి శక్తి సహిత రుద్రహోమం చేయడం వల్ల ఎవరన్నా మన మీద ప్రయోగాలు చేసినా, తాంత్రికాలు ఏమైనా చేసినా, దేవబండి ఏమైనా చేసినా, గాలిలు ధూళిలు ఏమైనా దోషాలున్నా అవన్నీ దీనివల్ల ఇది విన్నా ఇది ఒక్కసారి నెయ్యి వేసినా ఆ దోషం అంతా పోతుంది. కాబట్టి శక్తి సహిత రుద్రహోమం అనేది ఇప్పుడు జరుగుతుంది. శక్తి సహిత మహారుద్రాయ నమః అనుకోండి. ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ ఓం గారూపాగా పార్వతీ ప్రియాగా సకల దురిత విదూరాగా సచ్చిదానంద విగ్రహాయ ఐం 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 క్లీం 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 మం 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 సౌహ 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 శిం 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 వాం 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 యం 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 ఖేం 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 శ్రీం 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 లం 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 త్రిశూలహస్తాయ
सकल गुणित विदूराय ओम ह्रीं तुम दुर्गा सहिताय भूत प्रेत पिशाच शाकिनी भागिनी कामिनी मोहिनी नागिनी यक्ष राक्षस कूष्मांड ब्रह्म राक्षस भूत भेताल चोर कृत्रिम भूतो भूतोच्छाटनाय अम आम इम ईम सर्वरोग भयं शमज शमज ओम ओम ब्रह्म हत्या स्त्री हत्या शिशु हत्या गो हत्या महापातकान्नाशक नाशक नागकुल चंचुकुल गरुडकुल माज्जालकुल पातकं निपातक निपातक रुं रुं लुं लूं यें यें ऐं ऐं ओं ओं सर्वदोषबाधान् विच्छेदक विच्छेदक परयन्त्र परमन्त्र परतन्त्र परतपट्टु परवाटु परवेटु परजप परतप परहोम पर औषधास्त्र शस्त्राणि विच्छेदक विच्छेदक सर्वशत्रून् कम्भय कम्बग मारग मारग कटिशूल कक्षिशूल पार्श्वशूल पृष्ठशूल शिरशूल सर्वशूला विग्रहान् प्रहारग प्रहारग मां रक्ष रक्ष परिवारान् रक्ष रक्ष सर्वज्वरान् संहार ब्रह्मार अष्टदिक्कुबन्ध बन्ध शरण्योच्छादनादि सर्वांग क्रियान् विच्छेदक विच्छेदक मृत्योनि मोदक मोदक ओं यं लक्ष्मी सहाय अपमृत्युतन्तून् छेदक छेदक मां रक्ष रक्ष घ्रीं श्रीं ऐं ब्रह्म स्वाहा स्वाहा शक्ति सहित महारुद्राय इदं नमः। ఇప్పుడు మనం కలశం దగ్గర ఆవాహన చేసిన అందరి దేవతలు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళందరికీ వరుసగా హోమం జరుగుతుంది. ఇక్కడ అగ్నయ ఇదం నమః అనుకుంటున్నాడు, అగ్నిదేవుడికి ఇవన్నీ సమర్పిస్తున్నాను అని. ఓం జాతవేద హేర్వాం సోమరాతి తోడ హారివేద హాసన ప్రభు దుర్గా విశ్వానామ విష్ణు దుర్గా తిథి స్వాహ ఉంచండి కొంచెం क्षेत्रस्कृतनामैकमदेनेन कामसे कामस्मोदयत्तमासनो राजीर्हे स्वाहा स्वस्तिदाभृष्टरत्रहामधोषेन्द्र पुरेद्म स्वस्तिदाभयङ्कर स्वाहा वास्तो ओष्परे प्रतिदाने हस्मान् स्वावेशोनं विमोभवानः हे प्रदन्नो धस्व शरणयेतप्रेञ्जलस्परे स्वाहा इंद्रं भोष्परस्परेवाम हेदनेभ्यः अस्माकमस्तकेवल स्वाहा अग्निं दोतं वरेमहे भूतारं शिवेर्मस्य यज्ञस्य स्वाहा यमागतोमुखं दरयमाधुराः विहवं हेक्नवचक्नो द्वारं स्वाहा वचनः परापराणि दुर्गधनां रहिर्गधेष्णष्टयादः स्वाहा उम्मे वंशदेहो जागृतगात्मावसुरारगे स्वाहा तौरावधस्परे पश्चत्यामादर्भरावां स्यामदेमहे स्वाहा सोमो धेरकं दो मोरवदमारकं सोमो वीरङ्कर मन्यं दुधादु धादन्यं वेदकं स्वयं विष्णुरञ्जो विरागरस्मै स्वाहा तमीशा आंधकरस्तस्वदस्परिं धियनो देवमहेरकं दुधानगथा वेदसा मसद्दुर्भेरक्षराभागद्दस्वस्तगे स्वाहा ऊर्ध्ववसनवदगे दुष्टादमरुषुडावोद्भवालस्किदरगागन्निबर्वागद्भरदपयामहे स्वाहा स्योनाभयोभुवानक्षारदेशदेच्छार समदप्रदा स्वाहा ब्रह्मादेवानां रविकवीनां त्रिपुत्राणां हिरोमदानां स्यनाग्रथानां शर्वणानां सोपवित्रमध्ये त्रेभं स्वाहा प्रणो देवी हरस्वती बाले भरवाग्ने मरी धीना पुत्रे स्वाहा विरम्भष्टनव्यक्रमे प्रेभां देवरं समास्किलां हरे स्वाहा सप्तमी नुराकं प्रहिदान सावारं कृदात्लासका आगसख्यान जानदे भद्रैषा लक्ष्मी निहिरारवाद स्वाहा अप्रभ्राग प्रदेव हेमे धृतवाद देवो देवचन्द्रं हृदे स्वाहा गौरी मासुरां नक्षत्रे भरी पब्रीहा पुष्परे स्टार देनो हरि उजिरासराक्षरापमे व्योम स्वाहा ओम संसृष्टं वरमुभयं सदाकृतमस्तुभ्यं दत्तामरशम्योभ्यं ददानामरे शत्रपराजदासोपनगन्तां स्वाहा धर्मदागा धर्मदागिन्दगे धर्मदादीव्रा समरो ओदयेमाधरशत्रु ओनमदान्द्रो धर्मदाग्रवा प्रजोदये स्वाहा अच्युतकल्पवृक्षस्यानन्दकामधेर्मः चिन्तामनस्गों द्वारामत्रङ्गुराहुतं स्वाहा ओम अच्युताय स्वाहा ओम अनन्ताय स्वाहा ओम गोविंदाय स्वाहा ओम अच्युतानंद गोविंदाय इदं नमः ओम भू स्वाहा अग्नगगिदं नमः भुव स्वाहा वायवैदं नमः सुव स्वाहा सूर्यायैदं नमः ओम दूर्भुवस्व स्वाहा प्रजापतगगिदं नमः ओम श्री विष्णवे स्वाहा विष्णवे परमात्मनगिदं नमः विष्णुर 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 विष्णुः ఒక 5 శ్లోకములతో ఈ రోజు పూర్ణాహుతి వేసేసుకున్నాం. చక్కగా ఓం శ్రీ సాయినాథాయ ఇదం నమః అనుకోండి. ఓం శాంత చిత్త మహాప్రజ్ఞా సాయినాథ దయాధన దయా సింధో సత్యస్వరూప మయా కామ వినాశన స్వాహా సాయినాథాయ ఇదం నమః जातगोतातीता सिद्धा अचिन्त्या करुणालया
పాహి మాం నాథ షిరిడీ గ్రామ నివాసినా స్వాహా సాయినాథాయ నమః శ్రీ జ్ఞానార్కజ్ఞాదాత్య సర్వమంగళకారక భక్త చిత్తమరాళే శరణాగత రక్షక స్వాహా సాయినాథాయ నమః సృష్టికర్త విరించితు పాతాతు ఇందిరాపతి జగత్రజాలయ అనేక రుద్రతో తు చర్చతి స్వాహా సాయినాథాయ నమః తజవీరే తదాకోటే భావనాయ మహీవరీ సర్వజ్ఞాతు సాయినాథ సర్వాంశ హృదయాంతరీ స్వాహా సాయినాథాయ నమః క్షమా క్షమా సర్వపరాధ్యాంచీ తదానీ కేచీ మాగణే అభక్తి సంశయాచ్యాత్యాలాతా శీఘ్ర నివారిణే స్వాహా సాయినాథాయ నమః తూఫేను వత్సనీతాన్ హే తూరిందు చంద్రకాంతమీయ సన్నధీరూపతత్వాదా ఆదరే దాసహానమీ స్వాహా సాయినాథాయ నమః దేవ ఆతా శ్రీమాజ్గా కువే చాకర పరంజదా శోకచింతా నివానాగనూహ తవ కింకయా స్వాహా సాయినాథాయ నమః ఓం జగ జగ సాయి సద్గురు పరమాత్మనే సాయినాథాయ స్వాహా 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 సాయినాథాయ నమః పెద్ద కర్రలో ఉంది కదా దాంట్లో కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని ఆ పెద్ద కర్రలో ఉన్న ధాన్యం లోపల వేసేసేయండి యరస్య కర్మణోత్తరే యజ్ఞ అన్యోని మహాకరం అగ్నిష్టస్వేష్టకర విద్వాం సర్వగుస్విష్టకం సుహృతం కరోతు స్వాహా చెప్పండి అగ్నగే స్విష్టకృతాయ ఇదం మమ కుర్చీలో తీసుకొని వేసేయండి ఆ మూట తీసుకో వీళ్ళ ముందు పెట్టు వాళ్ళ ముందు పెట్టు ఆ ముందు పెట్టు అమ్ముకులు చేసి అక్కడ ప్లేట్ పెట్టుకోండి ప్లేట్ పెట్టుకొని పసుపు కుంకుమ అక్షరాలతో పూజ చేయండి దీన్ని ముందు పెట్టుకోండి జాగ్రత్త పసుపు కుంకుమ గంధము అక్షతలు పూలతో పూజ చేయండి విడుపులు ఉన్నాయి ఇందాక విడుపులన్నీ ఇచ్చేయమ్మా టెంకాయ కొట్టండి కూర్చున్న వాళ్ళందరూ తలా టెంకాయ కొట్టండి టెంకాయ కొట్టి మీ ముందే అగ్నిహోత్రుడి దగ్గర పెట్టి చూపించండి ప్రదక్షిణాలు చేస్తున్నారు భోజనం మొదలు పెట్టుకోవచ్చు ఆవాహయామి స్థాపయామి ఉదయామి శ్రాపం అమ్మవారికి పంచుకోండి పూర్ణాహుతి అంటే మనం చేసిన యాగాన్ని వెయ్యి శక్తి రూపించే శక్తి ఆదిశక్తి వచ్చి అక్కడ కూర్చుంటుంది అమ్మవారి దాంట్లో చక్కగా శ్రద్ధగా చివరిలో పూజ అయిన తర్వాత తాగి దానం పెట్టుకుంటే ఈ యాగం 100 సార్లు చేసిన ఫలితం వస్తుంది అన్నమాట కాబట్టి భక్తిగా చేస్తుందండి ఓం సాంగ సారథివర్లాల సమేతాం పూర్ణాహుతి ద్రవ్యానుష్ఠాన దేవతాభ్యో నమో నమః మేఘామాంచ ఘటో ఘటో ఘట ఘటో ఘాతో ఘటో వందికా విద్యుల్లోకలోకలోకవైకో లోకో విధాశ్వర విద్వజ్జం కషికీ శికీ శికి శికీ 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 వీక్షతి పాలీయా జగదుగా జగా జగా జగదుగా శ్రీనాథరాజేశ్వరి యాగాన్ని ఆవాహయామి ఆసనాధ్యక్షానుపయామి అశ్రయోభిముపయామాలయ పాఠముపయాముపయాముపయాం శుభ్రోయవసానుపయాం వస్త్రాక్షరానుపయాం యజ్ఞోభిముపయామి బ్రహ్మాండారయామి హరిదాని కుటుంబవేపనముపయామి అలంకరణార్థం అనుగ్రాక్షరానుపయామి పూలు వేయండి 2 గుప్పెడు పూలు అక్కడ వేయండి పసుపు కుంకుమ వేసారా ఎక్కువగా వేసేయండి మొత్తం పసుపు కుంకుమ మొత్తం వేసేయండి హరిద్రాది కుంకుమ వేపనముపయామి అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కుసుమ హిరణ్యాక్షరానుపయామి పుష్పై పురగామి అగ్నజే నమః ఉదవహాయ నమః ఉదాసనే నమః శోకరే నమః దేవతానుపయామి వైశ్వానాగ్రహయామి నమో నమః నానావిధ పర్వత పుష్పార్చనానుపయామి అగ్ని భూపనాగ్రాపయామి సూర్యనారాయణ ప్రజ్వల దీపనందయామి భూపదీపాలను శుభాగమేపయామి నైవేద్యం
మూట పైన 5 సార్లు నెయ్యి వేయండి సార్. కర్రతో నెయ్యి వేయండి 5 సార్లు. ఆ చెప్పల మీద అందరు నీళ్లు జరగమ్మా. ఎవరు కొట్టిన చెప్పల మీద వాళ్ళు నీళ్లు జరగనట్లా అన్ని ఇచ్చేసారా? సరే, నీళ్లు జల్లేసేవి మీరు సొంపు పులస చెప్పలన్నిటి మీద నీళ్లు జరగండి. ఇదిగో ఈ నైవేద్యం కూడా, ఇదిగో ఈ నైవేద్యం అమ్ముడు పెట్టండి. ఇక భగవన్ వ్యవస్థలు ఏమంటారు కదా, ఇది కూడా ఈ నైవేద్యం కూడా కలిపి పెట్టండి. ఇదిగోండి 50 చేతులు తీసుకోండి. సత్యం దాన్ని పూర్ణాస్థానం ప్రీత్యర్థం పూర్ణాలు చేశారా? సరే, అమృత అన్నం అట్లా చూపించండి. అమృత నమ ప్రసాదం దగ్గరగా ఓం ప్రాణేశ్వర ప్రాణేశ్వర వ్యాయేశ్వర ఉదాహేశ్వర రమణేశ్వర బ్రహ్మణే నమ అస్త్ర భాగం ప్రక్షాళయామి ఇక ఆత్మనే సమర్పయామి. హారతి బాయ్ సైకిల్ వేసి కూర్చొని ఇక్కడ మీరు సర్వస్వరూపే సర్వేదే సర్వశక్తి ప్రాన్వితే భయే భ్రస్వాహినో దేవి దుర్గే దేవి నమోస్తుతే అమరదేవి మహాదేవి శివాయే శరణం నమ ప్రవృత్తే భద్రాయే నేనా ప్రణాస్మరా. అందరూ చూపించండి. మాతా మహారాజ్ఞి మాతా గురు జయ భగవానికి శ్రీ సత్యవానంద సమర్థ సద్గురు ముందు పీఠం మీద కూర్చున్న వారందరూ ఆ మూటను 2 సార్లు తాకి 2 చేతులతో దాని మీద ఉన్న కుంకుమ బొట్టు పెట్టుకోండమ్మా. పీఠం మీద కూర్చున్న వాళ్ళు మాత్రం 2 చేతులతో ఆ మూటను తాకి మీ మనసులో కోరిక అమ్మవారికి చెప్పుకొని చక్కగా నుదుటి మీద కుంకుమ బొట్టు పెట్టుకోండి. అవును అట్లా తాకి నమస్కారం చేసుకోండి. అందరి దగ్గరికి వస్తారు. ఎవరు హడావుడి పడి దాన్ని పట్టుకుని కింద పడేవారు. మళ్ళీ మొదటి నుండి హోమం చేయాలి. సాయంత్రం ఇంటికి పెడతాం ఇంక భోజనాలు. కాబట్టి ప్రశాంతంగా అందరూ సావధానంగా అందరూ తాకి నమస్కారం చేసుకోండి. కంగారు కూడా వాకండి. గట్టి పట్టుకోరా, గట్టి పట్టుకో. ఎవరు హడావుడి పడి వాకడమ్మా. చివరి పట్టుకున్న వాళ్ళకి ఎక్కువ ఫలితం వస్తుంది. అట్లా చెప్పండి, అందరు చివరి కొడతారు. కాబట్టి ఎవరు కంగారు పడవాకండి. అందరు నిజానంగా తాకి నమస్కారం చేసుకోండి. నువ్వు నడుస్తూ ఉండాలి, వాళ్ళు తాగుతుంటారు. అమ్మ అక్కడ మామూలు తాకి తనం పెట్టుకోవడం, అట్లానే వండుకోవాలి తాకి. సార్ మీ ఇద్దరు కూడా కథకర్ర ఉంది కదండి, కథకర్రలో 12 సార్లు నెయ్యి వేసుకోండి. 12 సార్లు వేసుకోండి. ఏకం అమ్మ పూర్ణాహుతి మూట వేయంగానే భోజనాలు మొదలు పెట్టుకోండి. తినేవాళ్ళు హోమం దగ్గర రావాలండి ఎంగిల్ చేతులతో. సార్ అమ్మ స్వయం పూర్ణాహుతి అయిన తర్వాత అందరు ప్రదక్షిణాలు చేసేదాకా భోజనాలు ఆపండి. ప్రదక్షిణ చెప్పండి. అగ్నగే అగ్నగే సప్తహోత్ర ఇదం నమః ఇదం నమః. ఆ 2 కర్రల కింద పెట్టేసేయండి. ఇది మొదలు తీసుకుంది. ఇది పెద్ద ఒక్కొక్క చోట ఒక మొదలు పెట్టండి సార్, నేను చెప్తాను. దీని పక్క ఇది వెనక్కి జరగండి. మీరంతా వెనక్కి జరగడమ్మా. కిమ్మరం మోడస్తో ఒక మొదలు తీసుకోండి. ఇక్కడ పెట్టండి. ఈ మధ్యలో కిమ్మరం మోడస్తో ధర్మరాజా ఇహ దిష్ట పరాందర గ్రహణాదేశ భూ నిరుపే ఇహ ఆకక్షాయ దిష్ట ప్రగతి ఇహ పరం వృక్ష త్వమే వృషదేవ జాతమయా పరవస్రాగే భూ వరుణదేవ ఇహ ఆకక్షాయ దిష్ట. దాని ముందు ఇంకోటి పెట్టండి. గణానాం గణపతి భవానే వినాశోసనం భూ గణపతయే ఇహ ఆగచ్చ తవ వాయు బృహస్పతి ఆయన తాకూడదు. ఎవరు రామ్ శ్యామ నేను భూ వాయుదేవ ఇహ ఆగచ్చ ఇహ వన్ముక్ష
స్వర్ణాభేదం స్వర్ణాభరణం స్వర్ణాభేదంగా మన్యం దదాతు ఓ కుబేర ఇహ ఆగచ్ఛాయ కర్మక్ష అమీషానవరసరస్వరం హేనమయోహానయం పుషామయోహావేన సామసుదరేక్షాతాజస్వసగే ఓ ఈశాన్య ఇంకెంత పెట్టండి క్షేత్రస్కరణాలయం గూగుల్లో పెట్టేది రామసింహమై పాదం నాకు క్షేత్రపాలక టెంకాయలు తీసుకోండి ఉన్నారు క్షేత్రస్కరణాలయం శ్రీరామసింహమై నాకు క్షేత్రపాలక అది పక్క ఒక పక్క నిజంగా గట్టిగా ఇచ్చాడు బాగా ఒకటి మోక్ష శాంతికర్త దృష్టికర్త ఆయుష్కర్త అన్నాధికర్త కూడా గట్టిగా నీళ్ళు అర్థం చాలు వదిలేదు అయితే ఇంకో చేసుకోండి ఇంకో తీసుకోండి శాంతికర్త పుష్టికర్త వృద్ధికర్త ఆయుష్యకర్త అన్నాధికర్త ఇది కాలు పడుతుందండి ఎవరిని దాక్కుండా కాలు పడుతుంటాయి అమ్మ వేసిన వాళ్ళందరూ గుంపు నిల్చోండి అక్కడే పైకి చూపించండి అందరూ దండం పెట్టుకోవాలమ్మా చెప్పండి అందరూ హర హర శంకర జయ జయ శంకర 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 ఓం సాయి శ్రీ సాయి జయ జయ సాయి 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 ఓం శ్రీ సాయి జయ జయ సాయి ఓం సాయి 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 శ్రీ సాయి జయ జయ సాయి ఓం శ్రీ సాయి జయ జయ సాయి ఓం సాయి శ్రీ సాయి జయ జయ సాయి ఓం సాయి శ్రీ సాయి జయ జయ సాయి ఓం సాయి శ్రీ సాయి జయ జయ సాయి శ్రీ సాయి జయ సాయి అందరూ కాలం పెట్టుకోనమ్మా ఓం పూర్ణాహుతి సర్వమయ పూర్ణాహుతి సర్వగోదాత్మకో హిమయ పూర్ణాహుతి అస్యామేవ ప్రతిష్ఠాని స్వాహా మొత్తం లోపల వేసేయండి తీసుకోండి నెయ్యి పోయింది మిగిలిన నెయ్యి ఎంత దాంట్లో పోయింది సిద్ధిరస్తు తథాస్తు చెప్తా అమ్మాయి పిలిచి చీరు పెట్టుకున్నాడు ముందు మగవాడు అటు మీరు ఎవరికంటే వాళ్ళు వచ్చేసి అందరు కరెక్ట్ మా పిల్లల మీద కూర్చున్నారు 3 సార్లు చూడండి చెప్పండి నమస్తే పత్యాయ నమస్తే దక్షిణ అగ్నగి నమః ఆవహమి
మహనీయాయ మహాదేవ్యై నమో నమః ఖాండద్వయ ఉపపాధ్యాయ కర్మ బ్రహ్మ స్వరూపిణి స్వర్గ అపవర్గరూపాయ యజ్ఞికాయ నమో నమః. అక్కడ రెండు చేతులు చెప్పండి అందరూ, రెండు చేతులు చెప్పండి, అగ్నికి చూపించండి అట్లా చెప్పండి. స్వస్తి శ్రద్ధ మేధ ఉషః ప్రజ్ఞాం విద్యాం బుద్ధిం శ్రియం బలం ఆయుష్యం తేజః ఆరోగ్యం దేహిమే అవ్యాహన శ్రియం దేహిమే అవ్యవాహన. ఓం నమః. చూడండి రూపాయలట్ల శ్రీ సముద్ర పర్యంతం మీ గోత్రం చూడండి. గోత్ర అభివృద్ధి అర్థం మీ పేరు చెప్పండి. అహంభూ అభివాదగే అనండి. అభివాదగే కింద భూమి దాని పెట్టుకోండి. చప్పలేసుకోండి, చప్పలేసుకోండి. పద్ధతి వారు నానప్రతిస్తారు. ముందు మగవాళ్ళు పెట్టుకొని తర్వాత ఆడవాళ్ళు పెట్టారు. ఉంగరం వేలుతో పెట్టారు. ఉంగరం వేలు మీరు కొట్టు పెట్టుకొని మీరు లోపలికి రావాలి. పేదల మీద కూర్చున్న వాళ్ళందరూ లోపల పూజలు వస్తే మీకు ప్రసాదాలు ఆశీర్వచనం ఉంటుంది. మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకు రంగాలని అందరూ 10 మంది ప్రదక్షిణాలు చేసి 3 సార్లు మూకుళ్ళు ఇక్కడ నల్లబొట్టి ఏర్పరిచి పెట్టుకుంటాం. ప్రదక్షిణ అయిన తర్వాత కొట్టు పెట్టుకోండి. సరేనా? ఈ పొట్టు ఇంటికి తీసుకెళ్ళబోతున్నా. ఇప్పుడు పెట్టుకోవడానికి ఈ పొట్టు ఇంటికి తీసుకెళ్ళి 4 తర్వాత మన అబ్బాయి వస్తారంటే కుదరదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళ వరకు పెట్టుకోవడానికే పొట్టు. చక్కగా అందరూ ఉన్న వాళ్ళందరూ ప్రదక్షిణ చేసిన తర్వాత పొట్టు పెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ పేదల మీద కూర్చొని వాళ్ళకి ఇవ్వండి. పండుగ అన్న సాయి దాపం చేసి ఆ కథ శిక్షణ చేసి